Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens. Administrative Law. Before we get started, I am going to give a quick introduction on administrative law and then we'll get into the discussion on the subject. This video mainly aims to create awareness about administrative law and also helps law students to get good score in the exam. It also aims at providing different cases which helps lawyer to revive the content of administrative laws and outcome of their cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link below for further studies. So now what we will discuss in administrative law, we will discuss the meaning, nature, scope and growth. So this will be a general discussion. First we will discuss about the topics at the high level and then get into the details of how the topics are, and then finally we will discuss the case studies. So second point, we will discuss on the sources of administrative law, where the sources came from and what are the different sources of administrative law, and then the separation of powers. So why legislation, execution and jurisdiction are separated, we will discuss that one. And then on the delegated legislation, so how the legislation can be delegated from parliament to different states. Tribunals is nothing but courts. So what are different types of courts? Administrative tribunal and national tribunal. And then we will discuss on the constitutional principles and how constitution is actually related with administrative law, what are the relationship and what are the differences. Then we will discuss about the natural justice and then the constitutional remedies, what are the different constitutional remedies that can be done. So which is like creating a writ and then estoppel kind of remedies that we will discuss, and we will finally discuss on the liabilities of the various government sectors that has came in, and finally we will discuss about the citizen and administrative faults. So where ombudsman, central vigilance commissions coming into place. Now let's get into the discussion. Okay, so let me share my screen. So last 2 weeks we have started with, so good afternoon all. So last 2 weeks we have started with the jurisprudence அப்புறம் contracts, அது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டோம். கேக்குதா எல்லாருக்கும்? கேக்குது சார். Okay. So in the week we are planning to see the இது administrative law. ஸோ இது நம்ம எப்படி கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஐ வில் கிவ் யூ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் புக்கை நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஸோ எக்ஸாமுக்கு தேவையானது என்னமோ அது வரைக்கும் கவர் பண்ணிட்டு சப்ஜெக்ட்ல என்ன இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம். ப்ளஸ் ஃபைனலாக அந்த 7 years கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய கேஸ் லாஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ஓகே, இதுதான் சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறமா we need to do some hard work. ஓகே, நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி படிக்கணும் என்னன்றதை நீங்கள் படிக்கும்போது இப்போ புதுசாக ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கும் யாராவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லி படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எனேபிளிங் அட்டெம்ப்ட் தான் இது. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் 2 weeks நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் வந்தது. ஸோ நம்ம இன்டர்னலாக ஷேர் பண்ணி இந்த கிளாஸஸ்ல எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ தட் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணாம, ஸோ இது இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தி ஃபார் தி டீம். ஓகே, சரிங்க. இப்போ லெட் மீ ஸ்டார்ட் தி லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். ஃபர்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லானா என்ன? ஆக்சுவலாக இந்த செமஸ்டர்ல நமக்கு 3 புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸு. ஸோ ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னா, அதாவது லானாலே என்ன, லாவுடைய ஹிஸ்ட்ரி, ஓகே, லானா என்ன, எதுக்காக லா கிரியேட் பண்ணுறாங்க, யாருக்கு என்னென்னலாம் கண்ட்ரோல் இருக்கு, ஓகே, இதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸு. ஸோ லாவோட லா மேக்கிங் கெப்பாசிட்டியும் லாவனுடைய ஹிஸ்ட்ரி, லா எங்கெங்கேருந்துலாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறதா ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸில் படிப்போம். ஓகேங்களா.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாவில் என்ன படிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த லாலாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்கல்ல, அது சும்மா கிரியேட் பண்ணி பேப்பர்ஸாக தான் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறது, அதை பற்றி படிக்கிறது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. மூணாவது வந்து என்விரான்மெண்டல் லா. என்விரான்மெண்டல் லா அப்படின்னா வந்து ஹவு டு யூ ப்ரொடெக்ட் தி என்விரான்மெண்ட். ஏன்னா வந்து நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளார 2 மனிதர்கள் சண்டை போட்டு அதை வந்து சரி பண்ணி வைக்கிறதுக்கும், ஓகே என்விரான்மெண்ட்ல ஒருத்தன் வந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்து அது வந்து எப்படி ஹியூமன்ஸை ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபியூச்சர்லையும் இப்பயும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தெரிஞ்சு செய்கிற தப்புக்கோ தெரியாமல் செய்கிற தப்புக்கோ வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது, அதுக்கு எதனா லா இருக்கா அப்படின்றத படிக்கிறத பற்றி தான் வந்து என்விரான்மெண்டல் லா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான். அதுலேருந்து வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து இப்போது இந்த கான்ட்ராக்ட் 2ல படிப்போம். அதுக்கப்புறமா கான்ஸ்டியூஷன் லா வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் படித்தோம் இல்லைன்னா, அது ரொம்ப பேசிக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 100 ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து மீதி உள்ளது தான் வந்து இப்போ நம்ம இந்த இதுவில் வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ இந்த இதனால் இப்படி வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸும் கான்ஸ்டியூஷன்லாமே வந்து டோட்டலாகவே இந்த பிஎல்னுடைய இதில் வந்து முடிஞ்சு போகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ now let us start administrative law. Okay, so with the short introduction we have started. So let me share my screen. ஒரு சின்ன பிபிடி மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸ்க்ரீன் தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள், whether you could able to see the screen. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஹலோ? நோ சார், தெரியல. தெரியுது சார். தெரியுதா? அந்த திரும்ப ஷேர் பண்றேன். ஓகே, திரும்ப ஷேர் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சம் அதர்ஸ் வந்து மியூட்ல போட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். மியூட்ல வீடியோல so that உங்களோட பேண்ட்வித் இதுவாகும். நம்ம வந்து நடுவில் இன்னும் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் வி கேன் டிஸ்கஸ். அப்போ வந்து நீங்க அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். இவன் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹலோ? தெரியுது சார், தெரியுது. ஃபுல் ஸ்கிரீன் வச்சுக்கணும். இண்டிவிஜுவல்ல வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன் வச்சுக்கிட்டா தெரியுது. ஃபுல் ஸ்கிரீனா இருக்கு இப்போ. ஓகேங்களா? ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லானா என்ன? அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்குன்ட்டு ஒரு லா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம கிரிமினல் லா இது எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்காக இன்னும் விதிக்கப்பட்டது. பப்ளிக் லா, பிரைவேட் லா இதெல்லாம் 2 பிரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லானா என்ன அப்படின்னா, நம்ம மக்களுக்காக லெஜிஸ்லேஷன்னா என்னன்னா நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்ல ரூல் கிரியேட் தான் அவங்களால பண்ண முடியும். அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் கீழே ஐஏஎஸ்ல இருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. ஓகே, இதை பத்தி இது வந்து நம்ம பிறகு எப்போ இதை கிரியேட் பண்ணாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா அப்படின்னா, இது வந்து பல வருஷமாவே இருக்கு. முன்னாடி வந்து ராஜா வந்து அவன் வந்து ஒரு நாட்டை ஆளும் போது அவனுக்குன்னு வந்து மந்திரிகள் இருப்பாங்க. அந்த மந்திரிகளுக்கு வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அலகேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அலகேட் பண்ணும்போது அவங்கவுங்க அந்த வேலையை பார்த்துக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டு, அப்புறம் வந்து வாருக்கு, ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த காலத்துல ராஜா வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து மாடர்ன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். யாரோ மியூட் பண்ணாம இருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் அவங்க மியூட் பண்ணிட்டு வரேன். அவர் மியூட் பண்ணிட்டாரா? ஓகே, சரி. ஸோ மாடர்ன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா வந்து எப்படின்னா வந்து வெள்ளைக்காரன் ஆளும் போதே வந்து தேர் இஸ் அ ரூல். ஓகே, ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் இருக்கும் போதே வந்து அவங்க வந்து யூகேல வந்து தே ஹேவ் அ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரூல். இப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து மக்கள் ஆளணும், இப்படிதான் வந்து ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படின்றது வந்து ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடியே இருந்தது. அப்புறம் வந்து போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறமாவும் வந்து இருந்தது. ஓகே,
ஸோ ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸில் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ரூல் டில் 1858. அந்த பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முஸ்லீம்ஸ் வேர் ஹேண்ட்லிங்கஸ். ஓகே, டில் அக்பர், ஜஹாங்கீர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாஜகான், அண்ட் தென் அவுரங்கசீப். ஸோ அவுரங்கசீப் வரைக்கும் வந்து முஸ்லிம்ஸ் வேர் ஹேண்ட்லிங். அதுக்கப்புறம் வந்து லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் திஸ் கைஸ் வேர் ஹேண்ட்லிங். பிரிட்டிஷ் ஸ்டில் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி 1858. அதுக்கப்புறம் வந்து குவீன் எலிசபெத் ஃப்ரம் யூகே. ஓகே, அவங்களுக்கு கீழே வந்து எப்படி எப்படிலாம் மக்கள் ஆளணும் அப்படின்றதும் இருந்தது டில் 1947. அதுக்கப்புறமா கான்ஸ்டியூஷன் ஆன பிறகு, இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச பிறகு, கான்ஸ்டியூஷன் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறமாவும் வந்து எப்படி எப்படிலாம் ஆளணும் அப்படின்ட்டு செர்டைன் ரூல்ஸ், ஓகே, அப்படின்றது போலாம் இருந்தது. ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருந்தது? முன்னாடி வந்து ராஜா காலத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா, ராஜாவே வந்து எல்லாமே வந்து டெசிஷன் எடுப்பாப்ல. ஸோ ஹீ வில் பி டேக்கிங், அவனே வந்து எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணுவான், அவனே வந்து ரூல்ஸும் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அவங்களே வந்து இதுவும் பண்ணுவாங்க, மீன்ஸ் ஜஸ்டிஸும் பார்ப்பாங்க. ஓகே, இது வந்து இதுல வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக் என்னன்னா, அப்படி எல்லாருமே வந்து ஒரே இதுல வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பவர் வந்து ஒருத்தங்கிட்டே வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து மக்களுக்காக அந்த சமுதாயம் அந்த சட்டங்களோ எதுவோ வந்து ஏற்று இருக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அது என்ன பண்றாங்க, மூணா பிரிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா, லெஜிஸ்லேஷன்னா ரூல் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ரூலை வந்து கிரியேட் பண்றது, அது தனியா ஒரு ஆர்கனா வேலை செய்யும். எப்படி வந்து ஒரு ஹார்ட் மாதிரி. ஓகே, அது வந்து ஒரு ஹார்ட். எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்றது ஒரு, சரி, அது வந்து பிரெயின் வச்சுங்களேன். எக்ஸிக்யூட்டிவ்ன்றது ஒரு ஹார்ட் மாதிரி, அது தனியா வந்து வேலை செய்யும். ஸோ லெஜிஸ்லேஷன் என்னென்னலாம் சொன்னாங்க அது எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ். இப்போ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு வந்து என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்கு, எப்படி எப்படிலாம் கிரியேட் ஆச்சுன்றதை படிக்கிறது தான் நம்ம வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. ஓகே, மூணாவது லெக் தான் வந்து ஜுடிஷியல் வந்து செப்பரேஷன் ஆகுது. ஸோ ஜுடிஷியல்னு வரும்போது தான் இப்போ இந்த ரூலை வந்து யாரெல்லாம் மீறுறாங்களோ அவங்களாம் கூட்டு போய் ஜுடிஷியல் ஆண்டை விட்டுட்டு, ஓகே, ஜுடிஷியல் வில் கிவ் த டெசிஷன். ஓகே, ஜஸ்டிஸ். இது எல்லாமே ஒரே ஆளே பண்ணா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்து பயஸ் கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, அந்த ராஜாவுக்கு எது எதெல்லாம் வந்து ஒத்து வருமோ அதெல்லாம் ஏற்ற மாதிரிலாம் வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சைடு பயஸ் வந்து வர்றதுனால என்ன பண்ணாங்க, அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி வந்து 3 பாடியா பிரிச்சு தனியா வந்து பிரிச்சு கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் யூ சி, ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் திஸ் செப்பரேட்டட் இன்டு 3 லெஜிஸ்லேஷன். பார்லிமெண்ட்ல லோக்சபா, ராஜ்யசபா, தே வில் கிரியேட் தி ரூல்ஸ். எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கீழே யாரெல்லாம் வராங்களோ, கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், அவங்களுக்கு கீழே வர்றது எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூஷன். அப்புறமா வந்து ஜுடிஷியல்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு. ஓகே, ஸோ நீ யூனியன் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் கீழே யார் இருக்காங்கன்னு பாருங்க. பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் கீழே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், அட்டார்னி ஜெனரல், அதுக்கு கீழே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், அதுக்கு கீழே வந்து ஸ்டேட் கவர்னர்ஸுக்கு கீழே வந்து அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய ஹெட்ஸு, அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸுக்கு கீழே வந்து யாருன்னா அந்தந்த ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய ஆஃபீஸர்ஸு, அந்த மாதிரி டில் பியூன் வரையும் வந்து தே ஆர் ஆல் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஓகே, ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் இப்போ வந்து இது ஒரு சக்கரம் மாதிரி, இது ஒரு பெரிய சக்கரம் மாதிரி. டில் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து, டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து, ஒரு தாலுகா ஆஃபீஸ் வரைக்கும் வந்து ஒரு பெரிய சக்கரம் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ யார் மக்களுக்காக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணணுமோ இது எல்லாமே பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்படி நடக்கும்போது ஏதாவது பவர் அகெயின்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் லா, ஓகே, அகெயின்ஸ்ட் த ஆஃபீஸர்ஸே தப்பு பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அகெயின்ஸ்ட் இந்த இது வரும்போது எப்படிலாம் வந்து ஹேண்டில் பண்றது, இதை பத்தி படிக்கிறதா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஓவர் பவர்ஸும் வந்து எடுத்துக்கூடாது, இவங்க வந்து ஓவர் பவர்ஸும் இருக்கக்கூடாது. அதே சமயத்துல வந்து எல்லா டிசிஷனுமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னும் நம்ம வந்து விட முடியாது. ஏன்னா வந்து டைம் கிடையாது அவங்களுக்கு. ஒரு மைனிங்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதோ பிரச்சனை, ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதோ பிரச்சனை, நேரம் சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட முடியாது. ஓகேவா? ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல இட் நீட்ஸ் செர்டைன் அந்த டொமைனுடைய நாலேஜ் வேணும் அவங்களுக்கு. ஸோ அதனாலதான் வந்து ஏற்கனவே வந்து எல்லாமே பிரிச்சு கொடுத்தது ஒரு இதுவுக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி
அதாவது ஃபெடரலாகவும் இருக்கணும், இட் ஷுட் ஆல்சோ பி ஃபெடரல்னா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டடு, அதே மாதிரி சென்ட்ரலாகவும் இருக்கணும், ஃபெடரலாகவும் இருக்கணும். ஓகே, இந்த பேலன்ஸ் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ். இப்போ இதுல வந்து நம்ம என்னென்ன படிப்போம் அப்படின்னா, இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மிஸ் ஆகும், யாருக்கெல்லாம் வந்து பனிஷ்மெண்ட் வரும், இதுக்கு என்னென்ன கோர்ட் இருக்கு, கவர்மெண்ட் அதிகாரிகள் தப்பு பண்ணாங்கன்னா எந்த கோர்ட் இருக்கு, ஓகே, யாருக்கு என்ன லைபிலிட்டி, ஓகே, அப்புறம் சிட்டிசன்ஷிப்புனுடைய இது என்ன, ஓகே, மோஸ்ட்லி வந்து இந்த கவர்மெண்ட் தப்பு செஞ்சா என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், ஏன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இந்த 3ஆ பிரிச்சாங்கன்னு ஒரு குரூப். ஓகே, ஏன் இது ரெண்டு எல்லாமே வந்து சேர்த்து வைக்கலாமே, சேர்ந்து வச்சதுன்னா வந்து ஏன்னா இஃப் வி செப்பரேட் எவ்ரிதிங் இட் வில் ரன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஸ்பீடு. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒரு சைடு வந்து கிரிட்டிக்ஸும் இருக்குது, ஒரு சைடு வந்து பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கு. ஸோ இதை பத்தி நம்ம வந்து இந்த படிக்கிறது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. ஓகே, ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் அ பிரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற மக்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும். அங்க வந்து நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஓகே, வாட்டர் ரிசோர்சஸ், ஃபுட் ரிசோர்சஸ், லேண்ட் ரிசோர்சஸ், ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான அத்தனை வளங்களும் இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே வந்து வெல்ஃபேர் இருக்கணும்ன்றதுனாலதான் வந்து இப்போ அதை வந்து ஈக்குவலா பிரிச்சு கொடுக்கணும், ஈக்குவல் ரைட்ஸா இருக்கணும் அப்படின்றதுனாலதான் வந்து இந்த லான்றதே கிரியேட் ஆச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து கவர்மெண்ட் எப்படி வந்து பார்த்துக்க போகுது அப்படின்றத பத்தி தான் வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா சொல்ல போகுது. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லை, இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா 1960க்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர ஆரம்பிச்சோடனே ஏகப்பட்ட பொல்யூஷனு, அப்புறம் வந்து லேபர் கோர்ட்டு அப்படி இப்படின்ட்டு. ஏன்னா முன்னாடி வந்து எல்லாருமே அவங்கவுங்க நிலம் வச்சு அவங்கவுங்க உழுது அவங்களே பயிர் செஞ்சு அவங்களே விளைவிச்சு அவங்களே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. பட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆன பிறகு சிஸ்டம் மாற ஆரம்பிச்சது. சிஸ்டம் மாற ஆரம்பிச்ச உடனே அங்கே வந்து ரெவென்யூ வர ஆரம்பிச்சது, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எஜுகேஷனில் வந்து நிறைய திருப்பங்கள், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு நிறைய வர ஆரம்பிக்க அங்கே வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தேவைப்பட்டது. ஓகே, ஸோ இண்டிவிஜுவலாக வந்து எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கும் அப்படின்னா அது மாதிரி பண்ண முடியல. அதனால ஏன்னா அதுக்கு டைம் கிடையாது, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் தி ப்ராப்பர் நாலேஜ் ஆல்சோ ஆன் திஸ். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுச்சு, ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுச்சு. இண்டஸ்ட்ரிக்கு தனியாக, காமர்ஸுக்கு தனியாக, டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தனியாக, அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுச்சு, இட் ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங் தி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அண்டர் தம் அண்ட் இட் ஸ்டார்டட் எக்ஸிக்யூட்டிங். சென்ட்ரலாகவும் இருக்கும், ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யார் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், இவங்களாம் தான் அதை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. இட் இஸ் டெவலப்ட் இன் 20th century. ஓகே, இதுதான் நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாவானா கிடையாது. ஏகப்பட்டது வந்து பிரான்ஸ் வந்து எப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும் போது மோஸ்ட்லி பிரான்ஸினுடைய ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் படிப்போம். ஏன்னா நம்மளுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் த லாஸ் கடன் வாங்கினது வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருப்போம். ஏன்னா ஒன் டைம் வந்து அங்க வந்து ராஜாட்சி நடக்கும்போது மக்கள் வந்து கிளர்ச்சி வந்து அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு, தே ஸ்டார்டட் ஹேவிங் திஸ் இது புரட்சி ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து மக்களுக்காக ஏற்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ நம்ம அம்பேத்கர் அங்கேருந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வந்து தான் வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, கான்ஸ்டியூஷன் லாலாம் வந்து போட்டாரு. Okay, so it was fully developed even before 20th century. So it determines organization powers. So rights and liabilities. So இது வந்து ஒரு பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ல வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கும் தன்னுடைய சமுதாயத்தையும் சூழ்நிலையும் பாதுகாக்கிறதுக்கும் தான் வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா கிரியேட் பண்ணப்பட்டது. ஓகே, இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பப்ளிக் லா. நம்ம வந்து ஐபிசியில் வந்து ஒரு செக்ஷன்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாக்கெல்லாம் வந்து செக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் கோடிஃபைடு. இது வரைக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா? ஐ திங்க் ரொம்ப ஸ்பீடா போறேனா இல்ல ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஓகேவா? ஓகே சார், அந்த ஸ்கிரீனை ஒன்ஸ் அகைன் வியூ பண்ணுங்க சார். ஒரே நிமிஷமா வீடியோ மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். சொல்லுங்க. அந்த ஸ்கிரீன் சேம் ஸ்கிரீனை ஒன்ஸ் அகைன் வியூ பண்ணுங்க சார். ஓகேங்க. நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பி விடுறேன் நான். ஓகே, கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் நீங்க வேணா கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்க சார். ஓகே, சரி, ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 4-5 கேஸ் சொல்றேன். ஓகே, திஸ் வில் ஆக்சுவலி கிரியேட் யுவர் திங்கிங். இது ஏன் அப்படி இந்த கேசஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் கேசஸ் போட்டிருக்கேன். நான் வந்து கேசஸ் சொல்ல நான் ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஹேவ் திஸ் தாட். இது வந்து நான் சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும். ஃபைனலாக கேசஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆஃப் ஹைதராபாத் என்ன பண்றாங்க, திடீர்னு ஒரு நாள் ஹெவி டேக்ஸ் போடுறாங்க. ஓகே,
நீங்கள் வந்து 15 நாளுக்குள்ளே கட்ட தவறுனீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய வாட்டர் வந்து பவரும் வந்து கட் ஆகிடும் அப்படின்ற போல இனிஷியலாக வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், ஓகே, முனிசிபல், இது வந்து சென்ட்ரல் கிட்ட வந்து எந்த விதமான ஒரு ஒரு அப்ரூவலும் வாங்கல, திடீர்னு போட்டு இது வந்து ஒரு கேஸுக்கு வந்து நிற்குது. ஓகே, ஹைகோர்ட்டில் அடுத்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து நிற்குது. இதுக்கு வந்து என்ன நடக்கும்? வெதர் முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஹாவ் பவர் டு இம்போர்ட் த டேக்ஸ். ஓகே, ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இந்த இந்த பவரும் வாட்டர் கட் பண்ணுறதுக்கும் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து யார் வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்தது? ஓகே, ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து படிப்போம், கேசஸில் வரும், நம்ம இதை அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுங்க. இப்போ இவங்க பண்ணது கரெக்டாக தப்பா? ஓகே, வேலிடா நாட் வேலிடா? செகண்ட் போவோம். சி, ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் ஆக்ட். எக்ஸைஸ் ஆக்ட்ன்றது வந்து ஒரு வரி, ஓகே, ஒரு விதமான வரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். அந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இட் இஸ் கிவிங் ரைட்ஸ். ஓகே, நீ வந்து எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கப்பா, பெட்ரோலுக்கு இம்போர்ட்டுக்கு இதெல்லாம் வந்து நீ வந்து எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்ட்டு ஒரு பவர் கொடுக்குது. இந்த பவர் வந்து கரெக்டா தப்பா? எக்ஸைஸ் ஆக்ட் ஸ்டேட்டுக்கு பவர் கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா? ஓகே, அதுவும் இவ்வளோ பெரிய பவர் எடுத்து கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா? சரிங்களா? ஸோ இது வேலிடா வேலிட் இல்லையா? இது வேண்டாம் இப்போதைக்கு. ஸோ மாஸ் காப்பிங், இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன நடக்குது, மாஸ் காப்பி நடக்குது. ஓகே, அப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த நடந்த எக்ஸாமை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, கேன்சல் பண்ணும்போது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா இஸ் டேக்கிங் தட் டெசிஷன். அப்படி வந்து டெசிஷன் எடுக்கும்போது இஸ் இட் அகைன் கான்ஸ்டியூஷனா? அவங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் இருக்கா? ஓகே, அந்த கேன்சல் எக்ஸாமுக்கு பதிலாக வந்து வேற எதனா வந்து ரீ எக்ஸாமும் அவங்க வந்து நடத்தலை. ஓகேங்களா? அப்படி இருக்கும்போது இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட்? ஹூ கேவ் திஸ்? நம்ம வந்து லெஜிஸ்லேஷன் சொல்ல போடுறத வந்து இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, பார்லிமெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறோம். ஓகே, எந்த ஒரு டெசிஷனும் வந்து கேட்காம யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா ஹஸ் டேக்கன் திஸ் டெசிஷன், வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங். ஓகே, இதை பற்றி நம்ம வந்து உள்ளார படிப்போம். ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்க, வைஸ் சான்சலர் ஒரு காலேஜில் எலெக்ஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனுக்கு நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற போல ஒரு ரூல் ஒன்று போடுறாங்க. ஏன்னா வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடக்க போகுது இதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் போகுது. ஓகே, வைஸ் சான்சலர் பிகாஸ் இஸ் எ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஒன்லி. ஓகே, அப்போ இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன நடக்கும், வெதர் திஸ் வைஸ் சான்சலர் ஹேஸ் பவர் டு டூ இட். ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன, நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல நீங்க நேராக கோர்ட்டுக்கு போனோம், கோர்ட் ஒன்லி வில் டேக் த டெசிஷன். அப்படி இருக்கும்போது இங்க ஒரு சிங்கிள் ஆளா வந்து அந்த வைஸ் சான்சலர் கேன் டேக் திஸ் டெசிஷன். ஓகே, ஹி இஸ் நாட் அ ஜட்ஜ், கரெக்டா, அண்ட் ஹி இஸ் நாட் அ லெஜிஸ்லேச்சர். இவங்களுக்கு யார் வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்தது? ஓகே, ஸோ இது வந்து கரெக்டா தப்பா அப்படின்றத பத்தி இப்போ நம்ம இந்த செஷன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட், லெஜிஸ்லேச்சர் ஏபி, ஸ்டேட் ஆஃப் ஏபி இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஆந்திரா கவர்மெண்ட்டினுடைய லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன பண்ணுது, எம்எல்ஏ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எம்எல்ஏ வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். ஓகே, அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு பவர் கொடுக்குறாங்க. என்ன பவர் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லாவை வந்து விச் இஸ் இன் ரன்னிங் ஸ்டேட்ல அதை வந்து மாடிஃபை பண்றதுக்கும் ஒரு சில ரூலை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பவர் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி பவர் கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா? ஓகே, இஸ் இட் வேலிட் ஆர் நாட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மோட்டார் சைக்கிள் ஆக்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் நம்ம வந்து 2 பேர் பண்றோம் இல்லைங்களா. திடீர்னு வந்து பின்னாடி உள்ள ஆள் வந்து அதாவது பில்லியன் ரைடர் வந்து ஹெல்மெட் போடலன்னா வந்து முன்னாடி 500 ரூபாய் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ நான் வந்து 5000 ரூபாய் ஆக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஓகே, தே ஹவ் மாடிஃபைட் த ரூல். இது வந்து வெதர் தே ஹவ் பவர் டு டூ இட் ஆர் இது வந்து நம்ம வந்து பவர் இருக்கா இல்லையா, ஓகே, யாரு கொடுப்பா கொடுக்க மாட்டான், ஓகே, அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது பாருங்க, ஒரு ரிட்டையர்ட் எம்ப்ளாயி வந்து 64 இயர்ஸ், அவர் வந்து எல்எல்பி அப்போதான் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்றாரு. அவங்க வந்து திடீர்னு வந்து பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஸ்டாப் பண்றாங்க. ஆஃப்டர் 60 இயர்ஸ் நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணும்போது வெதர் பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் த ரைட் டு ஸ்டாப் இட், அந்த மாதிரி ஒரு லாவே கிடையாது. ஓகே, 60 வயசுன்றதுலாம் அந்த வயசுன்ற கணக்கே கிடையாது ஒரு லாயரா இருக்கும்போது.
பிசிஐ வந்து திடீர்னு வந்து அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க. ஓகே, இவங்களா ஒரு ரூலை கிரியேட் பண்ணிட்டு பண்றது. தேர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஓகே, பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கேசஸ்ப்பா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஏபி கவர்மெண்ட் வந்து அலாட்டட் பப்ளிக் டு பார்க், அதாவது ஸ்டேட்டே வந்து தன்னை ஒரு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களே தனியாக தான் கையில் பவர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சில லாவெல்லாம் எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணுறது, பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்றதை பற்றி தான் இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்றதும் ஒரு சைடு தப்பு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து பவர் கிடையாது, நாலேஜும் கிடையாது. ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்தையும் அவங்க கையில் எடுத்துக்கூடாது, இந்த பேலன்ஸ் வேணும். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ ஏபி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, ஒரு பப்ளிக் பார்க் வந்து ஒரு ஒய்க்கு வந்து பிரைவேட் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு அலாட் பண்ணுது. ஓகே, டு பில்ட் த, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பப்ளிக் பார்க்கு ஒய்க்கு வந்து கொடுத்தது பப்ளிக் பார்க்கு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான். பட் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க, பப்ளிக் பார்க்குனாலும் வந்து பப்ளிக்கு தான் யூஸ் ஆக போகுது, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாலும் பப்ளிக்கு தான் யூஸ் ஆக போகுது. அப்போ வந்து இது நாங்கள் பண்ணுறது தப்பு இல்லையே அப்படின்னும் போது அகெயின் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ ஓகே, ஏபி கவர்மெண்ட் வந்து பப்ளிக் பார்க் பண்ணுறது தான் கொடுத்தது. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அது சட்டத்தை வந்து தான் கையில் எடுத்துட்டு நானும் அதை பப்ளிக்கு தான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் தே ஆர் டூயிங் இட் ராங்லி. ஓகேவா? ஸோ இது இது இப்போ இந்த கேசஸ் எல்லாம் உங்களோட மைண்ட் வச்சுங்க. ஃபைனலாக வந்து கேசஸ் பார்க்கும்போது அதனுடைய ரிசல்ட் நான் சொல்கிறேன். So this is the 3 branches of government. Okay, head of state, courts, executive பாருங்க, மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அதில் மினிஸ்டர்ஸ் வராங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் யூஎஸ்ல போனீங்கன்னாலும் யூஎஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. யூஎஸ்ல வந்து செனட்டுன்னு பார்லிமெண்ட்டு, ஸோ ஹவுஸ் யூஎஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச்சு, ஸோ அகெயின் யூ கேன் சி ஹியர் ஜுடிஷியல் பிரான்ச்சு. ஓகே, யூகேலையும் வந்து இதே மாதிரி தான் பிரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ பாருங்க, ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது கான்ஸ்டியூஷன் லா, அப்புறம் வந்து ஐபிசி, கான்ட்ராக்ட் லா இல்லைங்களா? இப்போ வந்து அது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் லெவலில் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் பாருங்களேன், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், நம்மளோட இந்தியன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் வந்து ஆக்ட் அவங்கவுங்களுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச கான்ஸ்டியூஷன், ஐபிசி, சிஆர்பிசி, இதெல்லாம் வந்து சிபிசி, இதெல்லாம் வந்து நேஷனல் லாஸ். ஓகே, இதில் நீங்கள் எந்த ரூலையும் வந்து ரிப்பீலும் பண்ணக்கூடாது, எந்த ரூலையும் வந்து உங்கள் கையில் எடுத்துட்டோ நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது. எய்தர் போலீஸோ இல்லை கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸோ யாரோ வந்து இந்த ரூலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இதே வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட், இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் வந்து நிறைய ஆக்ட்ஸ் இருக்கு உள்ளார. குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆக்ட், கம்பெனிஸ் ஆக்ட், இதெல்லாம் வந்து தி லெஜிஸ்லேஷன் ஹஸ் given power to these people so that this can execute by itself individually. ஓகே, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிளாஸஸ் ஆஃப் தி லாஸை வந்து அவங்களால வந்து ரிப்பீல் பண்ண முடியாது, பட் தே கேன் டேக் டெசிஷன் இன் சர்டன் ஏரியாஸ் அண்ட் தே கேன் ரிசால்வ் இட் ஆன் தேர் ஓன். ஓகே, ஸோ இந்த அதே மாதிரி இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், என்விரான்மெண்ட் ஆக்ட், ஐடி ஆக்ட், இதெல்லாம் வந்து மேஜர் ஆக்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து கை வைக்கக்கூடாது. ஓகே, இதுவும் வந்து கை வைக்க, அந்த ஆதார் ஆக்ட், நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட், இதெல்லாம் வந்து பவர்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ். ஓகே, அப்புறம் வந்து ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எல்லாம் கூட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பவர் கொடுத்துருக்காங்க சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் இதெல்லாம் கூட. அப்புறம் அந்த ஃபெராலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ ஆர்பிஐ ஆக்ட்லாம் கை வைக்கக்கூடாது. ஓகே, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட், இதில் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு சில ஆக்ட்ஸ்லாம் வந்து விச் இஸ் கம்மிங் அண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, தே கேன் டூ இட். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க, சர்க்குலர்ஸ் பாருங்க. சர்க்குலர்ஸ் அண்ட் ஆர்டினன்சஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய கவர்னர், இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டேட் கவர்னர் இருக்காரு இல்லைங்களா? ஸோ கவர்னர் கேன் ஹிம்செல்ஃப் ப்ரொவைட் தி சர்டன் ரூல்ஸ், சில நோட்டீசஸ்லாம் கொடுக்கலாம். எப்படி, என்னென்ன நோட்டீசஸ், இந்த ஐடி ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, இது ஒரு சர்க்குலர் கொடுப்பாங்க. இது வந்து நீங்கள் யாரை கேட்டு கொடுத்தீங்க, எனக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து லாவை கையில் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாது. ரீசன் என்னன்னா, they have got their power to extend the timelines. ஓகே, ஒன்றுத்துக்கும் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் நிற்க முடியாது, கரெக்டுங்களா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிஃபிகேஷன் ரிகார்டிங் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஸோ கிளாரிஃபிகேஷன் ரிகார்டிங் ப்ரொவிஷன்ஸ், அது சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட், இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்னர்ஸே வந்து ஆர்டினன்சஸ் அப்படின்றது கவர்னர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஆர்டினன்சஸ்ன்னு பேர். சர்க்குலர் அப்படின்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் கேன் கிரியேட் தேர் சர்க்குலர்ஸ். ஓகே, அவங்க வந்து சர்டன் எக்ஸ்டென்ஷனோ சர்டன் வந்து சேஞ்ச், ப்ரைஸ் சேஞ்சோ இதெல்லாமே வந்து பண்ணிக்கலாம். அவங்க ரொம்ப பெரிய
சேஞ்சஸ் வந்து சிட்டிசனுக்கு அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா தே ஷுட் நாட் டூ தட் சேஞ்ச். ஓகே, சிட்டிசன் ஹேஸ் ஃபுல் பவர் டு கிரியேட் த ரிட் அகேன்ஸ்ட் தம். நம்ம வந்து அந்த லாஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் லால படிச்சோம் இல்லையா, ஒரு 5 ரிட்டு, ரிட் ஆஃப் ஹீபியஸ் கார்பஸ், மேண்டமஸ், கோவரண்டோ, ப்ரொஹிபிஷன், செரிட்டரி எல்லாம் பார்த்தோம்ல. ஸோ எனி சிட்டிசன் கேன் கிரியேட் தட் ரிட் பெட்டிஷன் அகேன்ஸ்ட் தட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ். ஓகே, இன்கேஸ் அவங்க வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் மீறின மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, சில சமயம் மீறின மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம போட்டாலும் சில சமயம் அதே கவர்மெண்ட் வந்து இல்லப்பா இது திஸ் இஸ் கம்மிங் அண்டர் திஸ் பர்டிகுலர் கண்ட்ரோல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே கேன் சம்டைம்ஸ் அந்த வழக்கை வந்து தள்ளுபடி செய்யறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது முடிஞ்சது. அண்ட் தென் வந்து ஓகே, now let us go to the definition. ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லானா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் த லா ரிலேட்டிங் டு த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா அந்த 3 எழுதுங்க. ஓகே, law relating to administration, it determines organization, power and duties of administrative authorities. Administrative authorities na yaare? Any public office in the state or in the district or across the India. Okay, administrative authorities la irupanga illaya, avangaloda organization pathiyum power pathiyum duty pathiyum பேசுறது தான் administrative law. Okay, administrative law is concerned with operation and control of powers. Okay, control of powers ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. Okay, of administrative authorities with emphasis on the functions rather than the structure. நீங்க வந்து ஒரு 10 லெவல் கூட வச்சுங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல, ஹெட், அதுக்கு கீழே விபி, அதுக்கு கீழே பிரசிடென்ட், அதுக்கு கீழே பிரசிடென்ட், அதுக்கு கீழே விபி, அதுக்கு கீழே டைரக்டர், என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வேணாலும் வச்சுங்க, பட் அவங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் கரெக்டா ஒர்க் பண்றாங்களா அப்படின்றது மட்டும் தான் முக்கியம். ஓகேவா? அதே மாதிரி இட் இஸ் a national legal system which determines legal status and liabilities. ஓகேவா? லீகல் ஸ்டேட்டஸும், அதாவது லீகாலிட்டியினுடைய இதுவும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, லயபிலிட்டிஸும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஐ திங்க் someone has came and let me admit it. Okay, and then secondly it defines the rights and liabilities of private individuals. அதாவது legal status liabilities of state officials as well as rights and liabilities of private individuals. ஓகேவா? when dealing with public officials. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா சிம்பிளுங்க, அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நம்ம உடம்புல உள்ள ஆர்கன்ஸா வச்சுங்க. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்? பிரெயின், ஹார்ட், இதெல்லாம் வந்து ஆர்கன்ஸ் அப்படியே இருந்தா இது பண்ணுமா, ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, அதெல்லாம் வேலை செய்யணும் இல்லையா? அந்த வேலை செய்யறது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. ஆர்கன்ஸை மென்ஷன் பண்றது கான்ஸ்டியூஷன் லா. ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கலா வந்து டிஃபரன்ஸ். So an organ which is in movement, okay, is an administrative law. சிம்பிளா சொல்லலாம் அதான். ஓகே, ஸோ இது நம்ம பார்த்தோம் எப்படிலாம் வந்து இது growth ஆச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா அப்படின்ட்டு. ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்து இட் ஸ்டார்டட் growth. ஓகே, ரீசன்ஸ் ஃபார் growthம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஏன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு அப்புறமா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வளர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஓகே, அதுக்காக வந்து அந்த growth வந்து கண்டிப்பா தேவைப்பட்டது கண்ட்ரோலுக்காக. ஏன்னா வந்து இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு தே வில் டேக் கண்ட்ரோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பக்கத்துல டாக்டர் வீடு இருக்கும், ஓகே, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும், பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஃபேக்டரி கட்டுவாங்க, யாரும் போய் கேட்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து தடுத்து நிறுத்தத்துக்காக தான் வந்து, ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோலில் கையில் குத்துணும் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ everything is for the people, by the people, of the people. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து அதை பேஸ் பண்ணி வந்து கிரியேட் பண்ணதான் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. ஓகே, பேலன்ஸ் பவர்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேட் அண்ட் சிட்டிசன். இன் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ரெகுலேட் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஃபைனலா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வில் டேக் அ டெசிஷன். ஓகே, இன்கேஸ் ரொம்ப பெரிய வந்து டீவியேஷன் இருந்தது, பெரிய டேமேஜ்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வில் டேக் த டெசிஷன். ஓகே, டிராய்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, இது நம்ம 1.3ல வரும். ஸோ டிராய்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்படின்னா பிரெஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஓகே, நெப்போலியன் வாஸ் த ஃபவுண்டர் 1800ல. அப்போ அங்க வந்து டெமோக்ராட்டிக் இது இருந்துச்சு. ஓகேவா? டெமோக்ராட்டிக்னுடைய சிஸ்டம் இருந்ததுனால மக்களுக்காக இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் நிறைய இருக்கும்போது அப்பயே வந்து இதை 3ஆ பிரிச்சுட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ இட் வாஸ் கிரியேட்டட் தேர். டைசின்றவர் வந்து ஹி இஸ் அப்போசிங் இட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சிலர் வந்து அதை அப்போஸ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் வாண்ட்ஸ் அ மெயின் கண்ட்ரோல். அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெமோக்ராட்டிக்கே அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது இங்கிலீஷ், ஏன்னா வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ டைசி ஆக்சுவலி அப்போஸ்ட் திஸ் டிராய்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ்.
Okay, he felt that English system is the best. சரிங்களா? So I think இந்த slide level முடிஞ்சது. எதனா questions இருக்கா? You can take it up quickly. யாரும் இல்லைங்களா கொஸ்டின்? Okay. So now let us get into the chapters. So இங்க பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் 1 நம்மளோட இண்டெக்ஸ் தான் இது. நான் இங்க வந்து ஒரு இது மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க சைட்ல. ஓகே, சைட்ல மார்க் பண்ணிருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்ல கேட்டது. ஓகே, ஏன்னா வந்து இட் இஸ் அ செக்ஷன் ஏ, பினா வந்து செக்ஷன் பி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்ஸ் வந்துடுது. சாப்டர் 3ல பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து ஏபியில் வந்து வந்துடுது. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 இது மாண்டஸ்கியூ, வேட்ஸ், பிலிப்ஸ் வியூ. அதை விட்டீங்கன்னா மெயினாக வந்து டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷனில் வருது நிறைய கொஸ்டின்ஸு. இந்த ஜுடிஷியல் கண்ட்ரோலில் வருது. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் தான். ஓகே, நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஏபியும் வருது. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு கேசஸ்லேயும் வந்து நிறைய நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க. ஓகே, அப்புறம் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பிரின்சிபல்ஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க. இது நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான். இப்போ அந்த ரிட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இதுலேருந்து வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது ஏபி. அவ்வளோதான். அப்புறம் வந்து இந்த ஓம்பட்ஸ்மேன்லேருந்து கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40% நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு. அதில் வந்து இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எனஃப். ஸோ நம்ம வாட் ஐ வில் டூ இஸ் நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே டெப்த்தாக புக்குக்குள்ளே போக முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டு. What we will do is we will just go through the indexes and I will tell you what the topics tells about so that நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா மீனிங், டெஃபினேஷன் அண்ட் ஸ்கோப் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஓகே, அந்த 3 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஜெனிக்ஸு, வேடு, அப்புறம் வந்து டைசி, இது பார்த்தோம் அந்த பிபிடியில். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ். ஓகே, அப்புறம் வந்து டு சேஃப்கார்ட் அகெயின்ஸ்ட் த அபியூஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர். அப்புறம் வந்து அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ், அதுவும் வந்து டிஃபைன் பண்ணுது. அப்புறம் வந்து லயபிலிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஏதாவது தப்பு பண்ணுச்சு அப்படின்னா வந்து அதுக்கு என்னென்ன ஸ்கோப்லாம் இருக்குது, என்னென்ன வழியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் அதை நம்ம வந்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாவில் படிப்போம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் growth ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. நம்ம growth வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கேம் இன் லைக் இண்டஸ்ட்ரி, காமர்ஸ், எஜுகேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட்டு, பேங்கிங், இன்சூரன்ஸு, இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதை வந்து டேக் கேர் பண்ணுறது வந்து இந்த growth ஆஃப் அதில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் மெயினாக. அந்த ட்ராயிட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், இது முக்கியமான கொஸ்டினுங்க. எல்லா செக்ஷன் ஏலேருந்து கேட்குறாங்க. See, Drawit administrative is nothing but இந்த பிரெஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் இது. அந்த பிரான்ஸ்ல வந்து 1800க்கு முன்னாடியே வந்து மக்களாட்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து they have created it. ஓகே, அங்க வந்து 2 விதமான வியூ இருக்கு. டைசிஸ் வியூ ஒன்று இருக்கு, இன்னொன்று வந்து மாண்டஸ்கியூ வியூ ஒன்று இருக்கு. ஓகே, டைசிஸ் வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா he opposes the அந்த மாதிரி வந்து மக்களுக்காக வந்து லா இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து என் கண்ட்ரோலே இருக்காது, எல்லாமே வந்து ஒரு சீக்கிரமா எதுவுமே ஒரு விஷயத்தையும் நடத்த முடியாது அப்படின்றது அவனுடைய கருத்து. சரிங்களா? ஸோ டைசி வியூ வந்து he actually because he supports the English law. ஓகேவா? ஸோ அதை பற்றி இந்த இதில் படிப்போம். சோர்சஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இதில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஒரு ஹை லெவலில் நான் சொல்கிறேன். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாவோட சோர்சஸ் என்ன? ஓகே, இதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு, பட் இட் இஸ் நாட் கோடிஃபைடு. ரிமெம்பர், இட் இஸ் நாட் கோடிஃபைடு. கோடிஃபைடு அப்படின்னா அதுக்கு செக்ஷன்ஸ்லாம் கிடையாது, ஆர்டிகல்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, அப்புறம் அந்த ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்யூஸ். இப்போ நான் அந்த இதில் இப்போ பவர் பாயிண்ட்ல காட்டினேன் இல்லைங்களா, நிறைய ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்யூஸ் அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டினன்சஸ்னா வந்து கவர்னர் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு சில ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான ரூல்ஸ் மட்டுமே.
அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, அப்புறம் வந்து நோட்டீசஸ், சர்க்குலர்ஸ். இந்த ஐடி ஆஃபீஸஸ்லாம் வந்து இப்போ சர்க்குலர்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பாருங்க எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு, இல்லை வந்து எதனா புதுசாக ரூல் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. அது இல்லாமல் வந்து ப்ரீசிடென்ஸ் அப்படின்னா வந்து அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னலாம் வந்து ரூல்ஸ் இருந்ததோ அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதா வந்து ப்ரீசிடென்ஸ். சரிங்களா? ஸோ லெட் அஸ் கோ டு சாப்டர் 3. சாப்டர் 3 வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸை பற்றி பேசுது. இந்த ரெண்டு முக்கியமான டாபிக் மாண்டெஸ்கியூவியோ அப்படி என்ன அப்படின்னா வந்து அதாவது நம்ம வந்து இப்போ டைசிஸ் வியூவில் வந்து சிங்கிள் பவர் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது அவனுடைய கருத்து. மாண்டெஸ்கியூ வந்து இல்லை நம்ம சிங்கிள் பவராக இருந்ததுன்னா வந்து நாளைக்கு மக்களுக்கு வந்து பயஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் ஹீ இஸ் டெல்லிங் இஸ் ஓகே, ஒன் ஆர்கன் ஷுட் நாட் என்க்ரோச் தி அதர் ஆர்கன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பிரெயின் வந்து ஹார்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பிரெயின்னா பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன் செய்யணும், ஹார்ட்னா ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் செய்யணும். அதே மாதிரி வந்து அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை அது அதனுடைய வேலையை செய்யணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜுடிஷியரி அதனுடைய வேலையை செய்யணும், கான்ஸ்டியூஷன் லெஜிஸ்லேஷன் வந்து ரூலை கிரியேட் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து எக்ஸிகியூஷன் தனியாக பண்ணணும். எக்ஸிகியூஷன் வந்து லா கிரியேஷன்ல போய் வந்து தலையிடக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்காவில் எப்படி இருக்குது இந்த செப்பரேஷன், இங்கிலாண்டில் எப்படி இருக்குது, இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றிலாம் வந்து பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாப்டர் 4ல் வந்து எதுக்காக இதை பிரிக்கிறாங்க, ஓகே, அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இங்கே லெஜிஸ்லேட்டிவ்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, லெஜிஸ்லேஷன் என்ன சொன்னா யாருன்னா ஒருத்தங்க கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லுங்களா, நான் சொன்னது இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்ட்டு ஃபார் மீ ஆல்சோ இட் வில் பி a bit satisfied. லெஜிஸ்லேஷன்னா தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. லெஜிஸ்லேஷன்னா என்ன, எக்ஸிகியூஷன்னா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன? ஹலோ சொல்லுங்க சார். லா மேக்கிங் பாடி தான் லெஜிஸ்லேஷன். வெரி குட். எக்ஸிகியூஷன் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றவங்க எக்ஸிகியூஷன், அது பிரைம் மினிஸ்டர், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர், அது கீழே உள்ளவங்க. வெரி குட். அப்போ வந்து இறங்கி இருக்கு. ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷனா, ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்னா அதில் ஏதாவது டிஸ்பியூட் வரும்போது அவங்க அதை கண்காணிப்பாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. வெரி குட். ரைட். ஸோ டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இதை பற்றி படிப்போம். பேஜ் நம்பர் 21ல் இருக்கு. ஸோ இது என்னன்னா, லெஜிஸ்லேஷனா வந்து கிரியேட்ஸ் த லா, ஓகே, இட் லுக்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர். whereas எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் த லா, ஓகே, இட் லுக்ஸ் டு த ப்ரெசென்ட். இதெல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் லெஜிஸ்லேட்டிவ்க்கும் ஜுடிஷியலுக்குமே வந்து டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஜுடிஷியல் அண்ட் குவாசி ஜுடிஷியல். குவாசி ஜுடிஷியல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. ஜுடிஷியல் ஒன்று இருக்கு, குவாசி ஜுடிஷியல் ஒன்று இருக்கு. ஜுடிஷியல்லாம் வந்து செக்ஷன்ஸ் வச்சு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஆர்டிகலை ஃபாலோ பண்ணி, அதாவது ஒரு டெசிஷன் கொடுக்கும்போது இந்த செக்ஷன்ஸ்ல நான் வந்து அரைவ் பண்ணி இந்த ஃபைனல் டெசிஷனுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷனா. குவாசி ஜுடிஷியல்னா வந்து நம்ம வந்து போற வர வாக்குல வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்லாம் நடந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், அதெல்லாம் வந்து குவாசி ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கும் வந்து சில சமயம் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, அதாவது அந்த இதனுடைய குவாசி ஜுடிஷியலுடைய ஃபங்க்ஷன் தான் ரூலா மாறி சில சமயம் வந்து ஒரு லாவாவே ஃபார்ம் ஆகி நிற்கும். சரிங்களா? ஸோ அதான் வந்து குவாசி ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன். ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேங்க. ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் நீட்ஸ் டிஸ்பியூட். ஓகே, குவாசி வந்து இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் டிஸ்பியூட். இட் இஸ் பவுண்ட் பை சிபிசி. எது? ஜுடிஷியல். குவாசி ஜுடிஷியல் வந்து சிபிசி பவுண்டு கிடையாது. இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவனுடைய மோதிரம் வந்து எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டான். ஓகே, ஏ வந்து அந்த மோதிரத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறாரு. ஓகே, பீனுடைய கடைக்கு கீழே இருக்கு. இப்போ வந்து அந்த ஏக்காரர் என்ன பண்றாரு, பி அதாவது கடைக்காரர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போறாரு. இந்த மாதிரி வந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா அந்த மோதிரம் கொடுங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு 4 நாள் கழிச்சு ஏ போய் கேட்கறாரு கடைக்காரர்கிட்ட. அவர் வந்து இல்லைங்க, யாரும் வரலைங்க. சரி, அப்போ மோதிரத்தை திருப்பி விடுங்கன்றாரு. அப்போ இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இல்லை நான் வச்சுக்கிற மோதிரத்தை அப்படின்றாரு. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து அந்த கடைக்காரர் வச்சுக்கூடாது. ஸோ ஹூஎவர் ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் குட்ஸ் அப்படின்னு வரும். ஸோ இது நீங்கள் எந்த செக்ஷனுக்கு கீழே புக் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம்?
ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து குவாசி ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, someone has joined, 1 minute. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன். ஓகே, டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன்னா என்னன்னா, அதாவது நிறைய வேலைகளை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் லாலேயே அடக்கிடலாமான்னா அடக்கிட முடியாது. ஓகே, டெலிகேட்டட் அதாவது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, எல்லாமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை கேட்டு தான் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ், ஆர்டர்ஸ், பைலாஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டி கிட்டே கொடுத்துருவாங்க. நீங்க பாத்துங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கொடுக்கும்போது அதுக்கு பேர் தான் டெலிகேட்டட். டெலிகேட்டட்னா வந்து ஒரு ஒர்க்கை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் டெலிகேட்டட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில லா மேக்கிங் பவர்ஸையும் வந்து அந்த டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷனுக்கே வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, இந்த சாப்டர் முக்கியமான சாப்டர். இதில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து இந்த டெலிகேஷன் கொடுக்குறாங்க, எவ்வளோ வந்து கொடுக்க முடியும், எவ்வளோ கொடுக்க முடியாது அப்படின்றத பற்றி இப்போ அப்புறம் படிக்க போகிறோம். ஸோ எதுக்காக முதல்ல டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ப்ரெஷர் ஃபார் பார்லிமெண்ட். பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஓகே ப்ரெஷர் அப்பான் பார்லிமெண்ட் டைம். ஓகே, இது என்ன சொல்றாங்க, பார்லிமெண்ட் ஹஸ் நோ சஃபிஷியன்ட் டைம் டு டிஸ்கஸ் ஆல் மேட்டர்ஸ். ஓகே, ஏன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து பார்லிமெண்ட்ல இருக்கு. ஓகே, நீங்க வந்து கொண்டு போயிட்டு நம்ம இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை, இந்த ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நீங்க கொண்டு போயிட்டு அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்லிமெண்ட்ல டைம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இந்த ஜென்ரல் பாலிசி கிரியேட் பண்றது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்றாங்க, அப்ப நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டா நீங்க அதை கையில வச்சுங்கப்பா, நீங்களே ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிகேட் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து டெக்னிகாலிட்டி ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். டெக்னிகாலிட்டி ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில பார்லிமெண்ட்டுக்கு எல்லா விஷயமே தெரியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேக்ஸ், ஓகே ஜிஎஸ்டியில் ஏதோ ஒரு சப்டிவைடட் கிளாஸ்ல வந்து இந்த கிளாஸ் வேணுமா வேணாமா அப்படின்ட்டு ஒரு 80 CCD அப்படின்றத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன். இதெல்லாம் பார்லிமெண்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இட் கிவ்ஸ் தி பவர் டு தி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட். அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிலிட்டி பண்ணலாம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம். சில சமயம் எமர்ஜென்சி வரும்போது லோக்கலாகவும் வந்து அவங்க வந்து எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, எல்லாத்தையும் வந்து பார்லிமெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். அப்புறம் என்னென்னலாம் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பற்றி படிப்போம் நம்ம, ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன்ல. ஆக்சுவலாக அந்த சாப்டர்ல வந்து தப்பா பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சாப்டர் 5ல யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை லெவலில் தான் கொடுப்பாங்க. இங்கே வந்து எல்லா உள்ளுகிற டாபிக்ஸையும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க. அதனால தான் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஓகே, இந்த சாப்டர் மட்டும். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஎஸ்ஏல எப்படி இருக்கு, ஆஸ்திரேலியாவில் எப்படி இருக்கு, பொசிஷன் இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே, கனடால எப்படி இருக்கு, இந்தியாவில் எப்படி இருக்கு, யூகேல எப்படி இருக்கு. ஓகே, ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் cannot be delegated, எந்தெந்த இதுவெல்லாம் வந்து டெலிகேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதை இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம் நீங்க. அதாவது பவர் டு ரிப்பீல் ரிப்பீல்லாம் வந்து அந்த லாவையே வந்து வேணான்னு சொல்றது. ஓகே, ரிப்பீல் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்டை வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியாது. நீங்க என்னதான் டெலிகேட் பண்ணாலும் இந்த விஷயங்களை பண்ண முடியாது. பவர் வந்து அங்கதான் இருக்கு. ஓகே, பவர் டு எக்ஸம்ட், ஒரு சில குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த வந்து ரூலை வந்து எக்ஸம்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த பவர்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து சில சமயம் ஒரு சில கிளாஸ் எல்லாம் டவுட்ஸா இருக்கு, டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கு, அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து இவங்களால அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி டாக்ஸ் வந்து புதுசா வந்து இந்த ஸ்பெசிபிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸால பண்ண முடியாது. அப்புறம் வந்து they don't have power to make criminal law. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து they cannot do it, functions which cannot be delegated. ஓகே, அப்புறம் வந்து இது ஹென்ரி 8 கிளாஸ். இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ஹென்ரி 8 கிளாஸ் அப்படின்னா கிங் ஹென்ரி அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து 16th centuryல இருந்தாரு. ஹி இஸ் அ டிக்டேட்டர். 1509ல இருந்து 1547 வரைக்கும் வாழ்ந்தாரு. ஓகே, அவர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து அவரே வந்து 3 வேலையுமே பண்ணுவாரு. லாவ் அவரே கிரியேட் பண்ணுவாரு, அவரே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாரு, அவரே ஜட்ஜா இருப்பாரு. ஓகே, ஸோ அதனுடைய கிளாஸஸ் வந்து அப்போ அதனுடைய லிமிடேஷன்ஸ் பத்திலாம் வந்து பேசுறாங்க இங்க. அந்த மாதிரி இருந்ததுனால என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்றத பத்தி பேச ஹென்ரி 8 கிளாஸ். மீனிங் ஆஃப் சப் டெலிகேஷன். சப் டெலிகேஷன் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒன்று டெலிகேட் பண்ணிட்டோம், அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டெலிகேட் பண்ணதுக்கு தான் சப் டெலிகேஷன். ஓகே, அதாவது டெஃபினேஷன் என்னன்னா, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லா மேக்கிங் பவர்
by an executed authority to its subordinate executive authority, okay, or agency is called subdelegation. சரிங்களா? ஸோ அதை வந்து இதில் பார்ப்போம். கண்டிஷனல் டெலிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில், அதாவது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 30th லாஸ்ட் டேட்டு அப்படின்னா வந்து அந்த டேட்டில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபைல் ஆகலை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு 15 days எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை 1 month எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டில் அந்த லா எழுதியிருந்தது அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் அ கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன். இவங்க வந்து அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் இது கண்ட்ரோல் இப்போ வந்து ஒரு 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 முடிவு எடுக்கணும். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து முடிவு எடுக்கணும். ஓகே, பட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கு, பவர் அவங்க கிட்ட இல்லை அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து முடிவெடுப்பாங்க அப்படின்னா, ஒன்று பார்லிமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த இஷ்யூவை வந்து பற்றி பேசுறது. ஓகேங்களா? அப்போ பேசும்போது அவங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா அப்பயே பேசி முடிச்சிருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா தே வில் அப்பாயிண்ட் ஸ்க்ரூட்டினி கமிட்டிஸ். ஓகே, ஸ்க்ரூட்டினி கமிட்டிஸ் ஒன்று டெப்ளாய் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்க்ரூட்டினி கமிட்டியோட சேர்ந்து அந்த லாவெல்லாம் வந்து தே கேன் கிரியேட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இந்த மோட்டார் ஆக்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். மோட்டார் ஆக்ட்ல வந்து இந்த ஹெல்மெட் போடலன்னா வந்து திடீர்னு 5000 ரூபா ஃபைன் வந்து அவங்களால அறிவிக்க முடியாது. அப்போ வந்து இவங்களால கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியல. 1000 ரூபாய் ஃபீஸ் வச்சா ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகல. நிறைய பேர் வந்து ஹெல்மெட் இல்லாமல் தான் வராங்க. இப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஓகே, தே ஷுட் டேக் இட் டு த பார்லிமெண்ட். செகண்ட், பார்லிமெண்ட்டுக்கு டைம் இல்லை. பார்லிமெண்ட்டுக்கு டைம் இல்லை, என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு கமிட்டி ஒன்று அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கமிட்டி வந்து இந்த மாதிரி உண்மையாக இவங்க சொல்றது உண்மைதானா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தட் கமிட்டி வில் சப்மிட் அ ரிப்போர்ட். ஓகே, நீங்க வந்து இது பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன இம்பாக்ட் இருக்கு, இந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறமா பார்லிமெண்ட் வில் டேக் அ டெசிஷன். ஓகே, இதுக்கு பேர் வந்து அல்ட்ரா வயர்ஸ் அப்படின்னுவாங்க. அல்ட்ரா வயர்ஸ் அப்படின்னா வந்து தன்னுடைய ஸ்கோப்புக்கு உட்பட்ட விதிகளை மீறி வந்து ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு பேர் தான் அல்ட்ரா வயர்ஸ். இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்குள்ளதான் வந்து பவர் இருக்கு. ஓகே, இவங்களை வந்து ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வருது, ஏதோ ஒரு லேண்ட் லிட்டிகேஷன் வருது, ஓகே, அதுக்கு தான் வந்து பவர் இருக்கு அவருக்கு, அதனுடைய ஸ்கோப் உட்பட்டது. இதே வந்து பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லாமல் வந்து ஹி கோஸ் ஃபார் சம் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள லேண்ட் லிட்டிகேஷனை வந்து இவர் போய் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓகே, அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணாருன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அல்ட்ரா வயர், ULTRAVIRES. ஓகே, இந்த டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுங்க. இது நிறைய இடத்துல நீங்க எழுதும்போது யூஸ் பண்ணலாம். தன்னுடைய ஸ்கோப்பை மீறி வந்து உள்ள இதை பத்தி படிக்கிறது பேரு கண்ட்ரோல் வயர்ஸ். ஓகே, ஸோ தென் ஜுடிஷியல் கண்ட்ரோல். ஜுடிஷியல் கண்ட்ரோல்ல வந்து அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்னதான் டெலிகேட் பண்ணாலும் ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் யார் மேல, இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேல. ஓகே, ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் லுக்கிங் இன்டு இட், மக்களுடைய ஃபீட்பேக் அப்பப்போ வாங்கிட்டு இருக்கோம், என்ன லா புதுசா போடுறாங்க என்னன்றதை இட் வில் கீப் ஐ ஆன் இட். ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் 6th chapter ட்ரிபியூனல். ட்ரிபியூனல் அப்படின்னா கோர்ட்டு. ட்ரிபியூனலுக்கு இன்னொரு பேரு ஒரு குட்டி கோர்ட்டு மாதிரி. ஓகே, இது என்னன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தன்னுடைய பவரை ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, இல்லைன்னா வந்து ஒரு சில லாஸை வந்து மக்களுக்கு அகைன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம அந்த கேஸ் ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு ஏபி கவர்மெண்ட் வந்து அன்னைக்கு நைட் வந்து ஒரு டாக்ஸ் போடுறாங்க, 15 நாளைக்குள்ள கட்டல அப்படின்னா வந்து பவரும் வாட்டரும் கட் பண்ணிடும் அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு லாவை போடுறாங்க. அப்படின்னா வந்து சிட்டிசன்ஸ், எனி சிட்டிசன் கேன் ஆக்சுவலி ஃபைல் writ against the court. ஓகே, ட்ரிபுனல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல்ஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஏதாவது தப்பு பண்ணிச்சுன்னா வந்து அண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல்ஸ் ஆக்ட் 1985 கீழே இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே, என்னென்ன ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, tribunal is the create of the statute. Okay, it performs the judicial and quasi அதுக்கு அந்த tribunal கோர்ட்டுக்கு வந்து tribunal court is not district court. Okay, it performs the judicial and quasi judicial powers. இதனுடைய ப்ரொசீடிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஈக்குவலாகவே இருக்கும். இப்போ வந்து 2 பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி வந்து இப்போ சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க. ஓகே, ஒரு ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருது, இல்லைன்னா வந்து ஒரு டேக்ஸ் ஒரு இது வந்து ரொம்ப நாளாக கட்டவே இல்லை. ஓகே, அப்படின்னும் போது
அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கும் ஐடி டேக்ஸுக்கும் வந்து ஒரு சில கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது அப்படின்னா அது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனலில் போய் தான் சரி பண்ணிக்குவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கேஸ் ஒன்று பார்த்தேன். என்ன கேஸ் அப்படின்னா ஐ திங்க் ஏபிஏ கர்நாடகா ஞாபகம் இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வந்து எங்களுடைய ஸ்டேட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 years வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாதுன்றாங்க. இதை கேட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஸ்டேட்டில் போயிட்டு ஏகப்பட்டதை வந்து வந்துடுறாங்க. இப்போ 1.5 years என்ன பண்ணுறாங்க, இல்லை நாங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து இப்போ நாங்கள் வேவ் ஆஃப் பண்ணிடுறோம், எங்களுக்கு வந்து இது கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ரூலை போட்டு திரும்ப அந்த ரூலை நோக்கி பின்வாங்குறாங்க. ஓகே, ஐடியலி ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணது 3 years, இப்போ 1.5 yearsல தேர் கெட்டிங் பேக். அப்போ ஒரு கம்பெனி செட் பண்ணுறவன் பெருசாக செட் பண்ணிட்டு டைம் ஆகுது அவங்களுடைய கமிஷனிங்க்கு. அப்போ இது வந்து ஜிஎஸ்டி இல்லைன்ன உடனே நீங்கள் வந்து அப்படி வந்து போட்டிங்களே, இப்போ வந்து இப்படின்றீங்களே, இதை வந்து போய் எங்கே போய் நம்ம வந்து குறை சொல்லி நம்ம வந்து டெசிஷன் எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஹஸ் டு கோ டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல். ஓகே, ஸோ அதாவது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனலுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு, ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு. சில கோடிகளில் போனீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல், சில சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து டொமஸ்டிக் ட்ரிபியூனலுக்கே நீங்கள் வந்து போயிட்டு அதை சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு நார்மலாக ஒரு கடை இருக்கு, அந்த கடையில் 2 யாருன்னா வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து சின்ன இஷ்யூஸ்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் வந்து 3வது வந்து ஃப்ராங்க்ஸ் கமிட்டி. ஃப்ராங்க்ஸ் கமிட்டினா என்ன அப்படின்னா, ட்ரிபியூனலை பற்றியே நம்ம வந்து அதாவது என்னன்னா, ட்ரிபியூனல்லே ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த சிஸ்டம்லயே வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃப்ராங்க்ஸ் கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, they will appoint a ஃப்ராங்க்ஸ் கமிட்டி. ஓகே, ஃப்ராங்க்ஸ் கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து போயிட்டு இதனுடைய ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இது பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஃப்ராங்க்ஸ் கமிட்டியினுடைய வேலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதனுடைய சேர்மன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் வந்து இந்த மெம்பர் ஷுட் பி அப்பாயிண்டட் பை த கவுன்சில். அதாவது தனியாக வந்து பிரசிடென்ட் வந்து இதுக்குன்னு தனியாக ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு இதெல்லாம் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கரெக்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்றத ரிப்போர்ட் எடுத்து அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில லாஸை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் வந்து ஃப்ராங்க்ஸ் கமிட்டி. ஓகே, ஸோ டில் திஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ்? Okay, so now that we will move on. So constitutional principles, Dicey's rule of law தான் நம்ம பார்த்தோம். Dicey வந்து he is favoring the UK English law. Okay, Wade and Phillips rule law வந்து they are favoring the democratic law. Okay, இந்த 3 இந்த Dicey வந்து is telling that அந்த 3 ஃபங்க்ஷனுமே வந்து சேர்ந்து இருக்கணும், ஒரே ஆளுகிட்ட இருக்கணும், he is recommending. Wade and Phillips வந்து இல்ல it should be 3 பிரிஞ்சு தான் இருக்கணும்ன்றது it is coming under this. Okay, so relation between administrative law and constitution law நம்ம பார்ப்போம். And then difference between administrative law and constitution law பார்ப்போம். First relation, அப்புறம் வந்து administrative law. Okay, இப்போ let us come to this natural justice. ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், செக்ஷன் A செக்ஷன் B கொஸ்டின்லாம் வந்து இதில் நிறைய வருது. ஓகே, இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்னா என்னன்னா, நீ என்ன லா ஒன்னாலும் வச்சுக்க. ஓகே, ஒரு 2 வாதி பிரதிவாதி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு சைடு மட்டும் ஹியர் பண்ணிட்டு இன்னொரு சைடு ஹியர் பண்ணாம அவங்கள அமுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ரூல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் நேச்சுரல் பயாஸ். ஒரு சைடு மட்டுமே, ஏன்னா கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ன்றதுனால கவர்மெண்ட் ஷுட் நாட் லீன் டுவர்ட்ஸ் தி கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ். ஓகே, ஏன்னா இங்க கவர்மெண்ட்ன்றது ஒரு பெரிய என்டிட்டி, வேற ஒரு சிட்டிசன்ன்றது ஒரு ஒரு மலையில ஒரு கடுகு மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இங்க வந்து பயாசஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றது அந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, தி அதர் சைடு ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி ஹர்டு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 பேர் என்ன பண்றாங்க, யூனிவர்சிட்டியில they have not அட்டெண்டன்ஸ் வந்து 70% மேல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹால் டிக்கெட் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே, ஆனா எக்ஸாம் ஹால் கிட்ட வரும்போது எக்ஸாம் ஹாலில் இவங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க, அலோ பண்ணல.
அப்போ வந்து அவங்கள வந்து கேன்சலும் பண்ணிடுறாங்க எக்ஸாம் அந்த 3 பேருக்கும். ஸோ நவ் திஸ் 3 members ஆர் கோயிங் டு தி கோர்ட்டு. கோர்ட்டில் போகும்போது அவன் வந்து சொல்கிறான், எங்களை வந்து ஹியரே பண்ணலை, ஓகே எங்களை ஹியரே பண்ணாமல் எங்களை வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல தூக்கிட்டாங்க. ப்ளஸ் வந்து நான் அட்டண்டன்ஸ் வரலன்றது ஏற்கனவே அவங்களுக்கு தெரியும், பட் அப்படி இருந்தும் ஏன் வந்து ஹால் டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணாங்க, ஓகே. ஸோ வந்து எங்களை வந்து அவங்க ஹியரே பண்ணலை அப்படின்னு கோர்ட்டில் போய் வாதாடுறான். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஓகே, பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அந்த அப்புறம் அந்த எக்ஸாம் வந்து எழுத விட்டாங்க. ஸோ சம் ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் கிவன். ஸோ இதில் வந்து 2 பயாஸ் இருக்கு, டைப்ஸ் ஆஃப் பயாஸில் 2 பயாஸ் இருக்கு. பெக்யூனரி பயாஸ், பர்சனல் பயாஸ். பெக்யூனரி பயாஸ் அப்படின்னா காசுக்காக ஒரு சைடு மட்டும் பயாஸா இருக்கிறதுக்கு பேரு பெக்யூனரி பயாஸ். ஓகே, அதே வந்து எனக்கு என் மச்சான் பையன், என்னோட எனக்கு தெரிஞ்சவர் இவர், எங்களுடைய எம்எல்ஏ பையன் அப்படின்னும் போது, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பயாஸ் கிரியேட் பண்ணி போகும்போது இட் இஸ் அண்டர் கமிங் அண்டர் பர்சனல் பயாஸ். எனக்கு இந்த ஆளை தெரியும் அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அ பர்சனல் பயாஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அந்த பயாஸ் இல்லாமல், அதாவது நம்ம டைசிஸ் லாஸ் என்ன, நம்ம ஆக்சுவலாக கான்ஸ்டியூஷன் ரூல் ஆஃப் லா என்ன, ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ரைட்ஸ், கரெக்டுங்களா, ட்ரீட் பீப்புள் ஈக்குவலி, அதுதான் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்கிற மெயினான ஒரு ரூலை ஃபாலோ பண்ணுறது, கரெக்டுங்களா. ஸோ அப்போ அதில் வந்து பயாஸே இருக்கக்கூடாது. ஆடி ஆல்ட்ரம் பார்ட்டம் அப்படின்றத வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஆடி ஆல்ட்ரம் பார்ட்டம்னா ஹியர் தி அதர் சைடு, ஹியர் தி அதர் சைடு அப்படின்னா அடுத்தவங்க சொல்றதையும் கேளுங்கன்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆடி ஆல்ட்ரம் பார்ட்டம். ஓகே, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். கான்ஸ்டியூஷன் ரெமடிஸ் நான் வந்து ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறது இல்லை, ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். ஹிபியஸ் கார்பஸ்னா வந்து ஆள் காணாமல் போச்சுன்னா வந்து அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணி கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி சப்மிட் பண்ணுறது. மேண்டமஸ்னா வந்து ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் வந்து இஸ் நாட் டூயிங் வாட் எவர் இஸ் சப்போஸ் டு டூ, காவா தோணல அப்படின்னா வந்து இஸ் சப்போஸ் டு டூ பட் இஸ் நாட் டூயிங் அப்படின்னா அந்த மேண்டமஸ். கோ வாரண்டோ அப்படின்னா வந்து அவன் பண்ற செயலுக்கு ஜாஸ்தியா செய்யறதுக்கு பேரு கோ வாரண்டோ. ஓகே, செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு டெசிஷன் கொடுக்குது போல இவர் போய் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் கொடுத்தானா இட் இஸ் கோ வாரண்டோ. ப்ரொஹிபிஷன்னா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோர்ட் வந்து தன்னுடைய ஸ்கோப் ஆஃப் கோர்ட்ல இருந்து அடுத்த கோர்ட் போயிட்டு இது பண்றது ப்ரொஹிபிஷன். செர்ச்சுவரி வந்து ஹைகோர்ட்டே மிஸ் பண்ணிடுச்சு, நான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறேன், ஸோ ஹைகோர்ட்னுடைய குவாஷ் பண்ண அப்படின்னா அது செர்ச்சரி. ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் அப்படின்னா, ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன்னா இப்போ வந்து அதாவது நீங்க என்னதான் ரூல் போட்டுங்க, ஓகே, கடைசியில வந்து மக்களுக்காக வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகளை வந்து லாவுக்கு அகைன்ஸ்டா இருந்தாலுமே ஓகே அது வந்து ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் கீழே வரும். ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ், இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ், ஓகே, அந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷனுக்கு வரும். ஈக்விட்டபிள் ரெமெடிஸ் அப்படின்னா வந்து நம்ம அந்த ரெமெடிஸ்ல போன தடவை நிறைய பார்த்துருப்போம். ஸோ ஈக்விட்டபிள் ரெமெடிஸ்னா வந்து அந்த டிக்ளரேஷன், அப்புறம் வந்து இன்ஜங்ஷன் தடை விதிக்கிறது, அப்புறம் வந்து டேமேஜஸ் காம்பன்சேட் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து ஈக்விட்டபிள் ரெமெடிஸ். எஸ்டாப்பல் தான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 3 வருஷம் வந்து 3 வருஷம் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு 1.5 yearsல வந்து டேக் பேக் பண்றது. ஓகே, அப்படி வந்ததுன்னா நீங்க வந்து எஸ்டோப்பல் போடலாம் அது மேல. அந்த லயபிலிட்டி, ஓகே, தென் கம்ஸ் த லயபிலிட்டி. லயபிலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தது தான். ஓகே, லயபிலிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன லயபிலிட்டின்றத நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட், அதாவது சே ஒரு பெரிய பப்ளிக் ஆஃபீஸர்னுடைய ஜீப் ஒரு ஆள் மேல இடிச்சு அவன் இறந்துட்டான் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்குமா கொடுக்கக்கூடாதான் அப்படின்னும் பொழுது கொடுக்கணும். பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஆல்சோ முன்னாடி வந்து ஒரு வார்த்தை இருந்தது, கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் அப்படின்னு. ஓகே, எப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டும் வந்து பிரைவேட் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எப்போ வந்து நிறைய ஒர்க் ஆரம்பிச்சதோ அப்பவுமே வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ லைக் எ பீப்புள். தப்பு பண்ணா அதுக்கு உண்டான காம்பன்சேஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஓகேவா. ஸோ லயபிலிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட். விகாரியஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னா வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் தப்பு பண்ணாலுமே வந்து இட் இஸ் விகாரியஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்.
ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்கும், நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஒரு நகை வந்து திருடு போயிருக்கும். அந்த இப்போ ஒரு சேட்டுக்கிட்டேருந்து ஒரு போலீஸ்காரங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்ககிட்டேருந்து கைப்பற்றி ஒரு லாக்கரில் வச்சுருப்பாங்க. இன்னொரு ஒரு போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நகையை திருடி ஹி வில் ரன் டு பாகிஸ்தான். ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அந்த நகைக்கு வந்து யார் பொறுப்பு, யார் ஓனரு அப்படின்னும் போது இட்ஸ் இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸ் ஒன்லி ஓனர். ஓகே, ஸோ ஹி ஹேஸ் டு, பிகாஸ் என்ன நடந்தது வந்து அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ வந்து ஹி இஸ் த இது. ஸோ அதே மாதிரி கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி. இப்போ வந்து கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பிடபிள்யூடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் என்டிட்டி. அவங்க தே ஆர் டூயிங் செவரல் ப்ராஜெக்ட்ஸு. ஓகே, வெண்டர்ஸ்க்கு சில சமயம் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, டிலே பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் இன்னொரு கேஸும் ஒன்று பார்த்தேன் நான். என்ன அப்படின்னா வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டினன்ஸ் வந்து, அதாவது கவர்மெண்ட் கட்டிலாம் பில்டிங்லாம் கட்டி முடிச்சிருவாங்க. ஓகே, கான்ட்ராக்டர் வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பான். ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிக்கிற டைமில் இல்லை இது வந்து ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் ஆகலை, அதனால வந்து இதை நாங்கள் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு கை விரிச்சிருவாங்க கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ். அப்போ வந்து இந்த இவங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராக்டருக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இல்லைங்களா, காசு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்து தே வில் பி கோயிங் டு த கோர்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி. பப்ளிக் கார்பரேஷனில் நம்ம நிறைய பார்த்துருவோம். அதாவது பப்ளிக் கார்பரேஷன் இஸ் ஆல்சோ எதனா மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்னா வந்து, ஏன்னா சில சமயம் பப்ளிக் கார்பரேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, பப்ளிக் பார்க் கிரியேட் பண்ணுறத வந்து ப்ரைவேட் ஆளுங்க கிட்ட விட்டு, எப்படி வந்து இப்போ நேஷனல் ஹைவே வந்து ப்ரைவேட் தானே இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபைனலி தே வில் பி டோல் வச்சு அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, டோல் வச்சு கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி சில ப்ரைவேட் பார்ட்டிகிட்ட கொடுக்கும்போது ப்ரைவேட் பார்ட்டி இஸ் சப்போஸ் டு டூ ராங். ஓகே, அந்த மாதிரி டைமில் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஓகே, கவர்மெண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் த இம்யூனிட்டி. அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டை சூ பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ், ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் சர்டன் ப்ரிவிலேஜஸ். ஓகே, அவங்களுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த இம்யூனிட்டியை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த டாபிக். ஃபைனலாக வந்து சாப்டர் 12 இந்த ஓம்பட்ஸ்மேன் மெயினாக பார்த்துங்க. ஓம்பட்ஸ்மேன் ஏலையும் கேட்டிருக்காங்க, செக்ஷன் ஏலையும் கேட்டிருக்காங்க, பிலையும் கேட்டிருக்காங்க. ஓம்பட்ஸ்மேன் என்னன்னா தி சிட்டிசன் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபால்ஸ். அதாவது இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது, ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு தப்பு பண்ணிருச்சு, கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு, சரி ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை எலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோ யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஓட் ஆஃப் ரைட்ஸ் தரல அப்படின்னா வந்து அவங்க எங்கே போய் ரிப்ளை பண்ணலாம். ஓம்பட்ஸ்மேன் அப்படின்றது எதனா பிரச்சனை அப்படின்னா, 2 கம்பெனிக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா இவங்க கிட்ட போயிட்டு தே கேன் டேக் தி டெசிஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஓம்பட்ஸ்மேன். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாருங்க. He supervises the administration. He deals with specific allegation. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து he ensures administrative justice. He can investigate, criticize and report back to legislature. இந்த வேலையெல்லாம் ஒரு ஓம்பட்ஸ்மேன் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸர் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஹையர் ஆஃபீஸர் தான் வந்து இதில் எதனா பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா he will work out. அதே மாதிரி லோக்பால் அப்படின்றது ஒரு நேஷனல் லெவலில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஓகே, ஒரு பெரிய கரப்ஷனை, நான் இப்போ எந்த கரப்ஷன்லாம் நடந்தது இல்லைங்களா, அந்த போஃபர்ஸ் பீரங்கி ஊழல், இதெல்லாம் வந்து 1968 ஆரம்பிச்சது இந்த லோக்பால். தே வில் பி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் தட். அதே மாதிரி லோகயுக்தா அப்படின்றது ஸ்டேட் லெவல் ஏதாவது கரப்ஷன், நெக்லிஜென்ஸு, எதனா டிலே, எதனா பயாஸு, அப்யூஸ் ஆஃப் பவர், போலீஸினுடைய அப்யூஸ் ஆஃப் பவர், அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில இதெல்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் வந்து லோகயுக்தா கேன் டேக் கேர். ஸோ லோகயுக்தா. அப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ தே ஹேவ் த பிளான், எக்ஸிக்யூட், ரிவ்யூ அண்ட் ரிஃபார்ம். ஓகே, இப்போ வந்து ஆன்டி கரப்ஷன்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்ல வந்து என்னென்ன எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ் எதனா மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து எப்படி வந்து கரப்ஷன் ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து இந்த விஜிலன்ஸ் கமிஷன் வில் டேக் கேர். அதாவது இதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ற ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி நாட் அப்பாயிண்டட் ஃப்ரம் த சேம் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, மெயினா வந்து இதனுடைய அதாவது வாட் ஹி இஸ் டெல்லிங் இஸ் திஸ் வில் பி அப்பாயிண்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர். யாரு, சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனுடைய ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா he will be appointed by the president, prime minister and then chairperson and minister of home. Okay, and the leader of opposition of Lok Sabha.
பண்ணிட்டு அவருக்கு வந்து 65 வயசு மேலே இருக்கணும். அவருக்கு வந்து டேர்ம் வந்து 4 years தான். ஹி இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ரீஅப்பாயின்மெண்ட். ஸோ ஹி ஹாஸ் ஃபுல் பவர்ஸ். ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆன்டி கரப்ஷன் இல்லை ஏதோ பெரிய இஷ்யூ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, தே வில் சைலண்ட்லி இன்ஃபார்ம் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் டேக் பிளேஸ் அண்ட் ஃபைனல் டெசிஷன் வில் பி டேக்கன் பை த சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல படிக்கணும். ஸோ முழுக்க வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர்மெண்ட்டினுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதனுடைய பவர் இதெல்லாம் படிக்கிறது பேர் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. ஓகே, லெட் அஸ் டேக் அ பிரேக் ஹியர். 1 hour 15 minutes ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ எதனா கொஸ்டின் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் ஆன் டு தட் கேசஸ். கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இல்லையா? Okay, so let us go to the sections. இல்ல இப்ப எப்படி புரியுதா இல்ல போலாமா? என்ன பதில் சொல்லுங்க. புரியுதுங்க சார். சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. Okay, so let us move on to the case. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 190. ஸோ இது 2013 கேட்ட கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ நான் மேலே வந்து யூஸ்வலாக நான் இந்த கேஸ் படிக்கும்போது ஒரு சின்ன டயக்ராம் மாதிரி போட்டுப்பேன் நான். ஸோ இது என்னன்னா, ஒரு ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் ஆக்ட் வந்து ஓகே, ஹி ஹஸ் கிவன் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு ஃபிக்ஸ் ரேட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைஸ் டியூட்டி. எக்ஸைஸ்னா வந்து கைண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் மாதிரி டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரூல்ஸை மேக் பண்ணுறதுக்கும் பவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, டு யூ திங்க் இட் இஸ் அ கிரவுண்ட் ஆஃப் எக்ஸசிவ் டெலிகேஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன் பவர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது, ஸோ இந்த ஐஆர்ஏசி ஐராக் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இஷ்யூ ரூல் அப்ளிகேஷன் தென் கன்க்ளூஷன். ஸோ இஷ்யூ என்னன்றதை நீங்கள் வந்து இதனுடைய நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு டயக்ராம் போட்டு இதில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் போட்டு எஸ் ஓ நோவான்னு கேட்டு ஃபைனலாக கொஸ்டினை கீழே தூக்கி எழுதிட்டு வந்து எஸ் ஓ நோவன்றதை நீங்கள் எழுதணும். இதுதான் இஷ்யூ. ஓகே, இதில் பாருங்க, ஸ்டேட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எம்பவர் டு டெலிகேட் த பவர். ஆமாம், ஸ்டேட்டு பண்ணியிருக்காங்க. கேன் ஸ்டேட் எம்பவர் த பவர் டு ஃபிக்ஸ் ரேட்ஸு. ஓகே, பவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட் இஸ் எம்பவர் டு மேக் ரூல்ஸு. ஓகே, அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் தேர் எனி எக்ஸசிவ் லெஜிஸ்லேஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்? நோ. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸோ ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் ஆக்ட் வந்து ஹி ஹஸ் கிவன் த பவர். இது நம்ம ஏற்கனவே வந்து அந்த பவர் பாயிண்ட்ல இனிஷியலாக கேசஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து எக்ஸைஸ் ஆக்ட் 1965 கீழே வந்து செக்ஷன் 22 and 27 எக்ஸைஸ் ஆக்ட். எக்ஸைஸ்னா டேக்ஸ், ஃபிக்ஸ் ரேட்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ரூல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டேட்டுக்கு யூ கேன் டெலிகேட் த பவர். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு டெலிகேட் பண்ணி அந்த ரேட்டையும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு பவரையும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம ரூல்ஸை மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஓகே சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து இட் இஸ் அலௌடு அப்படின்ற போல வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலுக்கு சென்னையில் ஒரு மாதிரி, இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு டேக்ஸ் இருக்கும், ஆந்திராவில் ஒரு டேக்ஸ் இருக்கும் பெட்ரோலுக்கு. பெட்ரோல் ரேட்டே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 102 ரூபா இருக்கும், அங்கே வந்து 100 ரூபா இருக்கும் ஒரு சில ஸ்டேட்டில் வந்து. So the state has power to modify the tax for petrol itself. Okay, even though the petrol is coming as a global, as a India level vandalum, based on the tax, the state has power to change its own tax. Okay va? So அதனால வந்து ஃபைனல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் the state is empowered. ஓகே, எம்பவர்ட்னா வந்து பவர் இருக்கு அந்த ரேட்ஸை வந்து இது பண்றதுக்கும், எக்ஸைஸ் ரேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும், ஒரு சில கிரியேட் லா பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு பவர் இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் நோ எக்ஸசிவ் டெலிகேஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன் பவர். ஸோ இது ரெண்டாவது இது என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அசஸி என்ன பண்ணுறாங்க,
இதே மாதிரி ஆக்சுவலா இன்னொரு ஒரு இது ஒன்று வரும். அதாவது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் அசஸி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ல மாட்டிக்கிட்டாங்க. அவங்க வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் லெவல் போறாங்க. ஓகே, இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் சரியா பதில் சொல்லலை. அவங்க வந்து எவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இன்கம் டேக்ஸ் அசஸி. அதுக்கு இவர் வந்து ஒத்துக்கல. சரி, என்ன பண்றாரு, அப்பீல் போறாரு அசஸி. அப்பீல் போனதுக்கு அப்புறம் வந்து என்னன்னா, அப்பீலேட் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கிட்ட அப்பீல் போறாங்க. அப்பீல் போனதுக்கு அப்புறம் அதே எவிடன்ஸை இங்கே எடுத்துட்டு வந்து காட்டுறாங்க. ஓகே, பட் ஹி இஸ் கிவிங் எ நியூ எவிடன்ஸ். அப்படின்னா வந்து ஏஏசி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாமா வேணாமா? ஆஸ் பர் ரூல் வந்து இந்த ஐடி ஆஃபீஸர் கிட்ட என்ன எவிடன்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அந்த எவிடன்ஸ் தான் இங்கே வந்து எடுத்துட்டு வரணும். புது எவிடன்ஸை காட்டக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதனுடைய ரூல் தான். கேன் ஏஏசி அக்செப்டட் அப்படின்னா வந்து அந்த ஐடி ரூல் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனி நியூ எவிடன்ஸ் வந்து இஸ் நாட் அலௌடு. ஓகே, ஸோ அப்பீலண்ட் ரைட் டு ஃப்ரெஷ் எவிடன்ஸ் இஸ் அஃபெக்டட். நோ. ஓகேங்களா, பட் ரைட்ஸ் இருக்கு. ரைட்ஸ் வந்து ஹி ஹாஸ் ரைட்ஸ் டு give the fresh evidence, but he should not take the evidence. The refusal to permit, because that is in the rule. Okay, the refusal to permit the fresh evidence before the appellate tribunal is valid. Ama refuse pannalam. Okay, is not affected. So next one, in the ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பிஎல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நடந்து போயிட்டே இருக்காது. அப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில அப்போ வந்து அந்த ஆர்மி வெஹிக்கிள் வந்து என்ன பண்ணுது, என்சிசியினுடைய ஒரு ஆர்மி வெஹிக்கிள் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் இடிச்சு அவர் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுறாரு. அப்போ வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? ஏன்னா அந்த என்சிசி என்ன பண்றாரு, நாங்க வந்து பவர்ல இருக்கோம், சோவரின் இம்யூனிட்டி இஸ் கிளைமிங் சோவரின் இம்யூனிட்டி. ஓகே, சோவரின் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா நான் வந்து பவர்ல இருக்கேன், எங்களுக்கு வந்து பவர்ல இருக்கும்போது நாங்க வந்து இது பண்ண முடியாது அப்படின்ற போல ஹி இஸ் டிவைசிங். ஓகே, பட் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ஈவன் த என்சிசி ஹி இஸ் அண்டர் தி he can be sued under UOI. UOI-na Union of India, right? Article 300 tells that. So liability of government speaks about liability of the government. So யார் எதனா தப்பு பண்ணாலும் government is liable. Okay. So in the instant problem, the Union of India cannot plead the defense of sovereign immunity. Okay, and the government has to pay the compensation for A. So next we'll move. So the mass copy பத்தி பேசணும் இல்லைங்களா? mass copy யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா என்ன பண்றாங்க, அந்த எக்ஸாமை ஃபுல்லா கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they are challenging the University of Kerala whether it is valid. ஓகே, இங்க பாருங்க, இதுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது, ஆல்சோ த சென்டர் வித்தவுட் அஃபோர்டிங் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஹியரே பண்ணாம அதை கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து இட் வில் பி கமிங் அண்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். நான் சொன்ன பாருங்க இப்ப. ஓகே, ஸோ வெதர் த ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் சென்டர் இஸ் வேலிட், எஸ். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஆர் வயலேட்டட், நோ. இது ஆக்சுவலா எஸ். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஆர் வயலேட்டட், எஸ்ன்னு வரும். இங்க நோட் போட்டு வச்சிருக்காங்க. Principle of students is maintainable, no. மகாலட்சுமி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. சார், ஹியர் பண்ணணும் இன்டிமேஷன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து நோட்டீஸ் மூலியமா தரணுமோ, வாய்ஸ் ஓரலா தரணுமோ, இல்ல எப்படி இன்டிமேஷன் தரணும்? இன்டிமேஷன்னா வந்து அவங்க கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம்னு வரும்போதே வந்து கூப்பிட்டு வச்சு உட்காந்து பேசுவாங்க. கூப்பிட்டு வச்சே பேசல, டைரக்டா வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. அப்படின்னும் போது இவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போறாங்க இல்லையா, கோர்ட்டுக்கு போய் ஏதோ ஒன்று ஃபைல் பண்றாங்க. ஃபைல் பண்ணும்போது அப்போ வந்து இந்த விஷயத்த சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை, எங்களை கேட்காமலே இவங்க கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க, நாங்க ஆக்சுவலா வந்து ஒரு சில பேர் தான் காப்பி அடிச்சாங்க, மாஸ் காப்பி அடிக்கல, எல்லாரையுமே வந்து எப்படி கேன்சல் பண்ண முடியும்னு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பண்ணல அப்படின்றாங்க. ஸோ அதுதான் இங்க ப்ராப்ளம். பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் தான் இங்க ப்ராப்ளம். ஹியர் பண்ணியிருக்காங்க, ஹியர் பண்ணிட்டு வந்து உண்மையாலுமே தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் ஓகே, தே கேன் கேன்சல் த எக்ஸாம். பட் ஹியரே பண்ணலன்னும் போது அந்த டைரக்ஷன்
ஆஃப் த கேஸ் வந்து வேற மாதிரி போகுதுங்க. இதனால பாதிக்கப்படுறது வந்து நிறைய பேர். இந்த பாப்புலேஷன் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கும்போது அது எப்படி இந்த மிஸ்டேக் வந்து யார் சைடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சார்? இப்போ இவங்க இதே வந்து இவங்க ஒரு கமிட்டி வச்சு பேசியிருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், கேன்சல் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனாவது வச்சிருக்கணும். ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து கேன்சல் பண்றது தப்பு இல்லையா? அதான் மீன் பண்றாங்க அவங்க. ஓகே ஓகே சார், थैंक यू. ஓகேங்களா? ஸோ மாஸ்டர் எதுவா இருந்தாலும் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் வந்து பவர் இருக்குன்றதுனால அந்த ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன சொல்லுது? ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ரைட்ஸ். ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படி ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ரைட்ஸ், ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா. எவ்வளோ பெரிய பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாலும் லாக்கு முன்னாடி வந்து ஹீஸ் லைக் ஏ நார்மல் பர்சன் தான், சரியா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்களையும் வந்து கேட்டு அதுக்கேற்ற வந்து நியாயப்படி ஒரு 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 டெசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா அது கரெக்டானது. எனக்கு பவர் இருக்கு, நான் சொல்றதான் வந்து நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து பண்ண முடியாது. சரிங்களா? சரி, இப்போ அடுத்தது. இப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, ஒரு லேண்ட் டிஸ்பியூட் இருக்கு பிட்வீன் த லீசர் அண்ட் லீசி. இப்போ அது வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல வந்திருக்கு. இந்த லீசர் வாண்ட்ஸ் டு சேலஞ்ச் த டெசிஷன். அதாவது என்னன்னா, அந்த அந்த லீசர் இருக்காரு பார்த்தீங்களா, அவங்களுடைய லேண்ட் வந்து ஒரு நிமிஷம், லேண்ட் ஹேண்டட் ஓவர் a verdict in favor of the company. ஓகே, ஒரு கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து ஒரு லேண்டை வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து அந்த ஜட்ஜி வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, பட் ஆனா வந்து அந்த ஜட்ஜி வந்து ஹேஸ் அ ஷேர்ஸ் இந்த கம்பெனி. அப்படின்னும் போது அந்த ஜட்ஜி வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, அப்போ அந்த இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கரெக்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வெதர் த வெர்டிக்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இஸ் வேலிட்? நோ. ஏன்னா பிகாஸ் தட் பர்சன் இஸ் ஆக்சுவலி பயாஸ்டு. ஏன்னா அவருடைய ஷேர் இருக்குது அப்படின்னாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா வந்து அங்க வந்து பெக்யூனரி பயஸ். பெக்யூனரி பயஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து காசு, ஒரு சைடு காசுக்காக வந்து பெனிஃபிட் ஆகும்போது அந்த ஒரு சைடு மட்டுமே வந்து போறது பேரு பெக்யூனரி பயஸ். நம்ம பேசணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இது வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அஃபெக்டட். ஆமா, ஏன்னா ஒரு சைடு வந்து கேட்கல. அதே மாதிரி த சேலஞ்ச் ஆஃப் சஸ்டைனபிள், த சேலஞ்ச் ஆஃப் லீசார் இஸ் சஸ்டைனபிள் அப்படின்னா வந்து இந்த லீசார் வந்து பெட்டிஷன் போட்டுருக்காங்க இல்லையா, எஸ் இட் இஸ் சஸ்டைனபிள். ஸோ ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்யூனரி பயஸ். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நம்ம படிச்சதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அந்த சாப்டர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25-30 டாபிக்ஸ் இருக்கும். இந்த கேஸ் கொடுக்கும்போது எந்த டாபிக் அதுக்கு வந்து ரிலேட்டடா இருக்கோ அந்த ஹெட்டிங்கை எழுதிட்டு இந்த அப்ளிகேஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா வந்து இப்போ இந்த டிம்ஸ் அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு அதான் ஒரு 4-5 கேஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒரு டாபிக்லயும் அந்த டாபிக் ஒரு 4-5 கேஸ் இல்லை, ஒரு டாபிக்லயும் வந்து 2 கேஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து அந்த செக்ஷன் பி எழுதும் போதும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், இந்த கேஸ் எழுதும் போதும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இது நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா வந்து ரிலேட்டடான ஒரு இது எழுதுறீங்கன்னா வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இஸ் நாட் வேலிட். ஏன்னா வந்து நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸை ஃபாலோ பண்ணல, ஜட்ஜி ஹேஸ் பெக்யூனரி பயஸ். ஓகே, இந்த பிகாஸ் இஸ் ஹேவிங் ஷேர் இன் தட் கம்பெனி அப்படின்னா வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி டெசிஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாரு இல்லை அகேன்ஸ்டா கொடுப்பாரு? ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுப்பாரு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் கொஸ்டின். அடுத்தது சொல்லுங்க மகாலட்சுமி. சார், இப்ப எப்பயுமே எந்த ஒரு கேஸ்லயும் நாட் ஓன்லி ஹைகோர்ட், ஈவன் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டா இருந்தாலும் சப் கோர்ட்டா இருந்தாலும் அந்த கேஸ் ரிலேட்டடா ஈவன் இது வந்து ஒரு அட்வொகேட்டுக்கும் வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும் இல்லைங்க. அந்த கேஸுக்கும் அவங்களுக்கு பர்சனல் ரிலேஷன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த அவங்க வந்து அதுக்கு ஆஜராக கூடாது, அதுக்கு இதாக கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு இல்லைங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த கம்பெனில ஷேர் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜ் எப்படி அந்த கேஸ்க்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த கேஸ்ல வந்து அட்டெண்ட் பண்ண கூடாது? அதுதான் தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ல. அந்த
அப்படி வரவே வராது இல்லைங்க, பெஞ்ச்ல அப்படி அலர்ட்டே ஆகாது இல்லைங்க சார். இப்ப வந்து இந்த கேஸ்ல ஒருவேளை பிளட் ரிலேஷனோ இல்ல இந்த மாதிரி பிசினஸ் ரிலேஷனோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவங்க அட்டனே பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா? பேசிக்காவே அந்த கேஸ் அவங்க அட்டனே பண்ண மாட்டாங்க. அட்டன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இது வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தெரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி தெரியாம வச்சிருந்தாங்களோ என்னமோ தெரியல, நமக்கு அந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கேஸ்ல வரல. ஓகே, இது அப்புறமா வந்து நம்மள அசியூம் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அந்த லீசார் வந்து அப்புறமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அங்க அந்த ஜட்ஜிக்கு வந்து ஷேர் இருக்கு அப்படின்ட்டு. இது வந்து தெரிஞ்சு வந்து விடக்கூடாது கண்டிப்பா. அதாவது தெரிஞ்சு வந்து அந்த இடத்துல வந்து உட்கார வைக்க கூடாது. தெரியாம பண்ணிருக்கணும். அது அப்புறமா வந்து இந்த லீசாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அதுக்கு அப்புறமா கேஸ் போட்டிருக்காங்க. இது எப்படி உட்கார வச்சீங்கன்னு கேட்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஜட்ஜி மாட்டிக்கிட்டாரு. ஏன்னா அந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல இல்லையா? இது வந்து முன்னாடியே வந்து தெரிஞ்சு போட்டிருக்காங்களா இல்லைன்னா வந்து அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களான்ற இதுவை வந்து நம்மளே தான் அசியூம் பண்ணி அந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. சரிங்களா? ஓகே சார், இப்போ ஒரு கேஸ் வந்து ஹைகோர்ட்ல ஒரு கேஸ் வந்து போட்டு அதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு. அதே கேஸ் வந்து நம்ம திருப்பி ஹைகோர்ட்லயே போட முடியாது இல்லைங்க, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தானே போற மாதிரி இருக்கும். அப்ப இந்த ஜட்ஜ் வந்து ராங்கா வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இது யாரோட மிஸ்டேக்? பேசிக்காவே அட்மினோட மிஸ்டேக்கா வருமா இல்ல ஜட்ஜோட மிஸ்டேக்கா வருங்களா? இப்போ வந்து ஒரு கேஸ் இது வந்து ரிட் ஆஃப் செரிட்டோரி போடலாம். ரிட் ஆஃப் செரிட்டோரி அப்படின்னா வந்து ரிட் ஆஃப் செரிட்டோரி கீழேயும் போடலாம். அதே டைம்ல வந்து இதை வேற எது கீழே போடுவீங்க? பெக்யூனரி பயாஸ் கீழே போடுவீங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டே வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கு ஒண்ணு. அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து அது வந்து பெக்யூனரி பயாஸ் கீழே வந்துடும். ரெண்டாவது வந்து ரிட் ஆஃப் செரிட்டோரி வந்து நீங்க வந்து ஹைகோர்ட் இதோ குவாஷ் பண்ணணும், இப்போ இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் எடுக்கணும்ன்றது இந்த ரெண்டு இதுக்கு கீழே போடுவீங்க அந்த கேஸ். ஓகே, சோ பேசிக்கா இது வந்து என்ன எரர்னு சொல்லுவோம் சார்? அட்மின் எரர்னு சொல்லுவோமா இல்ல எப்படிங்க சார்? இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எரர் தான் இது. ஓகே ஓகே ஓகே. இன்னொரு ஒரு கேஸ் வரும், நான் அதுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. இன்னொரு கேஸ் சிமிலர் கேஸ் வரும். ஓகே ஓகே சார், தேங்க் யூ. ஓகே, அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்றேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட் யூனியன்ஸ். ஓகே, இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த எலெக்ஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் வந்து வைஸ் சான்சலர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லி வந்து பேன் பண்ணிடுறாரு. ஏன்னா வந்து அங்கே ஏதோ பிரச்சனை நடக்க போகுது அப்படின்றதுனால வந்து பேன் பண்ணிடுறாரு. ஸோ இப்போ இந்த வைஸ் சான்சலர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, த டைரக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் வைஸ் சான்சலர் டு ஹோல்டு த எலெக்ஷன்ஸ் கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு என்ன இஷ்யூ பாருங்க. அது whether the order of the vice chancellor is valid or no, whether the order of high court is valid or no, whether the appeal filed by student is maintainable. Yes. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இது ஆக்சுவலா டெல்லி ஹைகோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் அப்பீல் த ஆர்டர் ஆஃப் வைஸ். அதாவது டெல்லி ஹைகோர்ட்டு வந்து வைஸ் சான்சலரோட டெசிஷன் கரெக்ட்னு சொல்லுது. ஓகே, பட் அதுக்கு மேல இவங்க வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க, யாரும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ ஃபைல் பண்ணும்போது எது கீழே வருது அப்படின்னா இந்த லின் டாக் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வருது. ஓகே, லின் டாக் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த டெமோக்ராட்டிக் ரைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் யூனியன். அதை பத்தி பேசுது. அதுக்கு ஒரு சில ஆக்ட் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆக்ட் கீழே அதுக்கு இதே மாதிரி ஏற்கனவே வந்து சக்கீத் நாத்தும் செக்ரட்டரி ஆஃப் கவர்மெண்ட்டும் ஒரு இஷ்யூ ஒன்று இதே மாதிரி ஆச்சு. டாக்டர் அம்பேத்கர் லா காலேஜில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அது வந்து தென் வந்து வயலேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கீழே கொண்டு வந்து இது ஒரு இஷ்யூ ஒன்று போய் அதுக்கப்புறம் வந்து லின்டாக் கமிட்டி கீழே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் ரைட்ஸ் டு எலெக்ஷன் வைக்கலாம் அப்படின்ற போல அப்புறம் வந்து அதை கொண்டு வந்து இதை வந்து முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ வைஸ் சான்சலர் பண்ணது வந்து தப்பு அப்படின்றது, ஹைகோர்ட் இஷ்யூ பண்ண இதுவும் வந்து தப்புன்றது வந்து இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மகாலட்சுமி, இது பாருங்க, நீங்க சொன்னதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கும் பாருங்க. அதாவது ஒரு செலெக்ஷன் கமிட்டி இருக்கு. ஸோ ஒரு பப்ளிக் கார்பரேஷன் என்ன பண்ணுது, ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் போஸ்ட் அசைன் பண்ணுது. இது பப்ளிக் கார்பரேஷன், பிரைவேட் இல்லை. இதுல வந்து ஒரு அப்ளிகண்ட் வந்து சன் இன் லா. ஓகே, அந்த ஆஃபீஸர் அந்த செலெக்ஷன் கமிஷனோட மருமகன். ஓகே,
அப்போ என்ன ஆகுது, மருமகன் அப்படின்ற பேர்ல ஹி இஸ் நாட் சிட்டிங் இன் தட் கமிட்டி. அப்போ அந்த இன்டர்வியூ நடக்குது நிறைய பேருக்கு. அப்போ வந்து இவர் வந்து உட்காரல, ஏன்னா மருமகன்ன்றதுனால உட்காரல. ஓகேவா? அப்புறம் என்ன ஆச்சு, அவர் வந்து செலக்ட் ஆயிட்டாரு. யாரு? இந்த சன்னின்ல செலக்ட் ஆயிட்டாரு. even though he is not sitting in that panel for his particular son-in-law interview, அந்த இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து செலக்ட் ஆயிட்டாரு. இப்போ இந்த செலக்ஷன் வந்து வேலிடான்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, இது வந்து வேலிடு whether the ex has to withdraw from entire selection process. No. அதாவது எக்ஸ் வந்து என்டையர் செலக்ஷன் ப்ராசஸ்ல வெளில வந்துருக்கணுமா அப்படின்னா நோ. ஏன்னா வந்து he is a selection committee member. as withdraw during his அவங்க son-in-law இன்டர்வியூக்கு மட்டும் வெளியில வந்திருக்கலாம். எஸ். ஓகே, வெதர் செலக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் son-in-law for the post valid. எஸ். ஸோ இங்க வந்து ரிலேட்டட் டு பர்சனல் பயாஸ். ஆனா இங்க பர்சனல் பயாஸ் நடக்கும்போது அவர் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டு தானே அந்த பேனல்ல உட்காரல இல்லையா? ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர். ஸோ அவர் வந்து வித்ட்ரா பண்றாரு. ஓகே, எக்ஸ் நீட் நாட் வித்ட்ரா ஃப்ரம் என்டையர். அந்த ஒருத்தர், அதாவது ஒரு 100 கேண்டிடேட் இன்டர்வியூ பண்ணோம், அதுல ஒருத்தர் சன்னின்லான்றதுனால வந்து இந்த இசட் வந்து அந்த இன்டர்வியூ பேனலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ஓகே, அவர் வந்து எக்ஸ் வந்து அந்த இன்டர்வியூ பேனல்ல இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அதனால வந்து இந்த பயாஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்கு he is avoiding that interview panel. So X selection for the post is valid. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்க, இதே சேம் தான். கிரண் வந்து கேண்டிடேட்டு ஏர் இந்தியா ஃபோர்ஸுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி மிஸ்டர் கிரண் வாஸ் கேண்டிடேட் ஃபார் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஏர் இந்தியா ஃபோர்ஸ் சர்வீஸ் அண்ட் he is also a member of the board of selection. அதாவது ஒரு சின்ன போஸ்ட்ல இருக்காரு. இப்போ வந்து ஏர் இந்தியா ஃபோர்ஸ் சர்வீஸ்ல ஒரு போஸ்ட், அதாவது அவர் இருக்கிற ஒரு இது செலெக்ஷன் கமிட்டி போஸ்ட்டை விட ஒரு பெரிய போஸ்ட் கிடைக்குது. ஆனா அவரே தான் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ அதாவது அந்த பேனல்ல he is also one of the member. Mr. Kiran cannot sit in the board when his own name was considered. கரெக்ட் தானே? அவரே ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து he is coming out. அப்போ வந்து இவர் செலக்ட் ஆயிட்டாரு. மிஸ்டர் கிரண் எப்படியோ செலக்ட் ஆயிட்டாரு. ஈவன் தோ வேற யாராவது இருந்தா கூட அவர் செலக்ட் ஆயிட்டாரு. அப்போ வந்து யாரெல்லாம் அந்த இதுல செலக்ட் ஆகலையோ அவங்க வந்து கிரண் மேல கேஸ் போடுறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து இவரு பிரின்சிபல் நேச்சுரலிஸ்ட்லாம் மீறிட்டாரு, ஓகே அப்படின்ற போல போடுறாங்க. ஒரு நிமிஷம். இங்க வந்து என்னன்னா இந்த கேண்டிடேட்ஸ், அதாவது இங்க வந்து நேச்சுரல் அந்த பெக்யூனரி பயாஸும் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா அவருடைய நேமை அவரோட ரெஃபர் பண்ணிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ பெக்யூனரி பயாஸ் இருக்கிறதுனால, பர்சனல் பயாஸ், பெக்யூனரி இல்லை, பர்சனல் பயாஸ் இருக்கிறதுனால அவருடைய போஸ்ட்டுக்கு வந்து டெஃபினட்டா வந்து அந்த இடத்துல ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். ஏன்னா கூட இருக்கிறவங்க பிளஸ் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து அதனுடைய இது இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த போர்டில் அவரே இருக்கிறதுனால he cannot actually அவர் வந்து செலக்ட் ஆனது வந்து கரெக்ட் கிடையாது அப்படின்ற போல தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிரண் ஆக்ட் as a member in the board? No. Whether selection of Kiran is valid? No. Principles of natural justice are violated? Yes, because personal bias. கண்டிப்பா வந்து உள்ள வந்து அங்க எதனா வந்து ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கும். he would have induced a few things. Selection process is liable first of all. Yes. ஓகே, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா வந்து இந்த அவரே அந்த போர்டில் இருக்கிறதுனால வந்து டெஃபினட்டா வந்து இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் வேலிட் அப்படின்ற போல சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது நம்ம இனிஷியலா பார்த்தோம். எக்ஸ் வந்து எல்எல்பி எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகிறாரு, கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க டியூ டு ஷார்டேஜ் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் வித்தவுட் அசைனிங் எனி ரீசன்ஸ். அது ரொம்ப முக்கியம். எதனா ஒரு ரீசன் அசைன் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து கேன்சல் பண்ணிருந்தாலும் ஓகே, வித்தவுட் அசைனிங் எனி ரீசன், அது ரொம்ப அந்த வேர்டிங் ரொம்ப முக்கியம்.
எனி ரீசன் வந்து அவருக்கு வந்து கொடுக்காதனால அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து சான்சலர் வந்து பண்ணது கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ. பாருங்க அந்த இஷ்யூ பாருங்க, வெதர் கேன்சலேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் வேலிடு, நோ. ஏன்னா ரீசனே சொல்ல, எக்ஸஸ் எதனா ஃப்ராடுக்கு எதனா பண்ணியிருக்கானா, நோ. The college owes duty to scrutinize the application. அப்ளிகேஷன் கொடுக்கும்போது ஹால் டிக்கெட் கொடுக்கும்போதே அந்த ஸ்க்ரூட்டினை பண்ணியிருக்கணும், எஸ். அப்புறம் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஓஸ் த டியூட்டி, ஆமாம் அந்த டியூட்டி பண்ணியிருக்கணும், ஸ்க்ரூட்டினை பண்ணியிருக்கணும், அப்ளிகேஷனை பண்ணலை. பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஆர் வயலேட்டட். அந்த அந்த பையன்கிட்ட அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்டே வந்து கேட்டிருக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து அது எதுவுமே கேட்காம ஜஸ்ட் லைக் தட் கேன்சல் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து கிருஷ்ணன் அண்ட் குருக்ஷேத்ரா யூனிவர்சிட்டி சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஹேப்பன்டு. ஸோ அதனால வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் காட் வயலேட்டட். ஸோ அதனால வந்து எக்ஸ் பண்ணது வந்து கரெக்ட் இல்லை, சாரி இந்த யூனிவர்சிட்டி பண்ணது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்ட்டு லாஸ்ட்ல கன்க்ளூஷன் பண்றாங்க. ஓகே, and then இது ஒரு முக்கியமானது. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி வந்து என்ன பண்றாங்க, அண்டர் லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் ஒரு இடத்த வந்து டெக்ஸ்டைல் மிஷினரி பார்ட்ஸ் கட்டுறதுக்கு கொடுக்குறாங்க, சரிங்களா. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அதாவது லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் challenge the acquisition on the ground that deems it to erect a activity on public purpose. அதாவது ஒரு பப்ளிக் பர்பஸுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதாவது டெக்ஸ்டைல் மிஷினரி பார்ட்ஸ் கட்டணும், அங்கே உள்ள ஆளுங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூசிங் தட் ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். ஓகே, ஈவன் தோ இட் இஸ் ஃபார் அ பப்ளிக் பர்பஸ். ஓகே, என்ன பர்பஸுக்காக கொடுத்தாங்களோ அந்த பர்பஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். இல்லை நான் வந்து பப்ளிக்காக யூஸ் பண்ணுறேன், நான் எது வேணாலும் கட்டேன், அவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறேன்னா கூட அது வந்து கிடையாது. ஸோ என்ன பர்பஸுக்காக கொடுத்தாங்களோ அந்த பர்பஸுக்காக வந்து அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்கம்மா யாராவது, சரி மியூட் பண்ணுங்க. X lost her wife because of negligence of the employees of the state PWD டிபார்ட்மெண்ட்லனுடைய எம்ப்ளாயி வந்து ஏதோ ஒரு வீடு கட்டும் போது யாரோ ஒருத்தவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து இறந்துட்டாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து ஜஸ்டிஸ் கேட்குறாரு, யாருமே வந்து கேட்குற மாதிரி இல்லை கோர்ட்ல. ஓகே, இட்ஸ் ஃபில் ஆன் த டெஃப் இயர்ஸ் அட்வைஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா ஒரு காம்பன்சேஷனோ இல்லை ஏதோ கேட்குறாரு, அது யாருமே வந்து பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல, ஏன்னா இப்போ ஒரு பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து ஒரு கேஸ் போட முடியுமா நம்மளால, இல்லை ஒரு நேஷனல் ஹைவே கமிஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு ஒரு இது போட முடியுமா? யாரா இருந்தாலும் வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு கவர்மெண்ட் அகெயின்ஸ்டா எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரைட்ஸ் கேட்கறது அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிடபிள்யூக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து எக்ஸோட ஒய்ஃப் வந்து இறந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ எக்ஸ் என்ன பண்ண போறாரு? Can X file a suit for damages? Yes. State is liable for negligence of employee? Yes. இது வந்து அண்டர் விகாரியஸ் லைபிலிட்டி கீழே வரும். அது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த லைபிலிட்டி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்ல விகாரியஸ் லைபிலிட்டி கீழே வரும் அது. So X is filed suit for damages. The state is liable for the negligence of employee. State has to provide the compensation. மகாலட்சுமி கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா? இல்ல சார், இல்ல சார், ஆல்ரெடி கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஓ சிந்து தான் அன்மியூட்ல இருக்காங்க நினைக்கிறேன், மியூட் பண்ணிட்டேன். சரி, இங்க பாருங்க, லிக்வர் பெர்மிட் ஆஃப் சோல்ஜியர். இப்போ வந்து ஒரு சோல்ஜியர் வந்து என்ன பண்றாரு, அதாவது யூஸ்வலா வந்து சோல்ஜியர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு லிக்கர் வந்து ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க அவங்களுடைய கேன்டீன்ல. இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அதை எடுத்துட்டு வந்து வெளியில வந்து வித்துருக்காரு. ஹி வாஸ் காட் ரெட் ஹேண்டட். ஓகே, அப்போ வந்து அந்த சோல்ஜியர் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கல, அவரை வந்து தூக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேலையை விட்டு.
was cancelled. Liquor permit of the soldier was cancelled. ஓகே, அவர் வந்து இனிமேல் வெளியில விற்கக்கூடாது, சாரி வெளியில வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால கேன்சலேஷன் ஆஃப் லிக்வர் அந்த அந்த இனிமேல் அந்த சோல்ஜருக்கு லிக்கரே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. பட் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா அந்த சோல்ஜர்கிட்ட கேட்டிருக்கணும், நீ ஏன்பா வித்த, எதனாலப்பா வித்த, எதனா உனக்கு எதனா ரீசன் இருக்கா அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து அவங்கள பிடிச்சதுனால வந்து அவங்க கூட கேட்கவே இல்லை, கேட்காமலே வந்து இது பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதுவுமே வந்து இவன் அந்த சோல்ஜர் தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு வார்த்தை கேட்கணும், எதுக்காக பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது அந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் கீழே வரும். இது அது பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் கீழே வந்து ஹி ஷுட் பி ஹியர்டு. நம்ம மெயினாக பார்த்தோம் இல்லைங்கன்னா, அந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் தான் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு. பார்ட் ஏலையும் வந்துருக்குது, பிலையும் வந்துருக்கு, சில இருக்கு. ஸோ எதை படிக்கிறீங்களோ இல்லை நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்னுடைய இது மட்டும் படிச்சிங்க. ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம், சோல்ஜியர் கேனாட் செல் டிஃபென்ஸ் ரிக்வயர் டு சிவிலியனுக்கு விற்கக்கூடாது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த கார்டு வந்து அந்த சோல்ஜியருடைய ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்க வந்து போயிட்டு அந்த ஒரு தே கேன் கெட் எனி ப்ரொவிஷன்ஸ், வீட்டுக்கு தேவையான அத்தனை மளிகை பொருட்களும் வாங்கிக்கலாம் வித்தவுட் லிக்கர் மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் ஆனால் சோல்ஜியர் கேன் கெட் த லிக்கர். ஆனால் இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு வெளியில் எடுத்து போய் விற்கிறது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. ஓகேவா. ஸோ அதனால இவர் விற்றதுனால இவருக்கு வந்து அந்த அந்த இனிமேல் அவருக்கு வந்து இப்போ கொடுக்கறது, லிக்கர் கொடுக்கறது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ த ஒன்லி திங் இஸ் சோல்ஜர் கேனாட் செல். ஓகே. பட் ஆனால் வந்து the cancellation of liquor permit is still valid. Okay, therefore the plea of soldier is untenable. இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கலாம், அதான் இங்க விஷயம். டவுட்? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. சார் இதுல வந்து இப்போ ஆடியோ அல்டர்ன் பேட்டர்ன் அந்த டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்றோம் இல்லையா சார்? ஆமாமா, கரெக்ட், அதேதான் சார். இந்த 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 சோல்ஜர் வந்து இப்போ இவங்க கிட்ட நம்ம வந்து சார் கேக்குதுங்களா சார்? சொல்லுங்க, கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு சார். கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குதுங்க, சொல்லுங்க. சார் அந்த சோல்ஜருக்கு வந்து இப்போ ரெமடியா என்ன சார் கிடைக்கும்? இப்போ வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, இப்போ அவரோட சைடு ஒரு வார்த்தை கூட்டுக்கலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சார். அவர் பண்ணது சிவிலியனுக்கு வந்து சேல் பண்ண தப்பாவே இருந்தாலுமே கூட இப்போ இப்படி வந்து இந்த இதை சீவ் பண்றாங்க, இப்போ அவருக்கான ரெமெடி என்னவா இருக்கும் சார்? ரெமெடி கிடையாதுமா, பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துதானே ஆகணும். இப்போ வந்து அவர் தப்பு அவர் கேட்டிருக்கணும், பட் ஆனா கேட்கல. சரி, ஓகே, இவங்களுடைய மிஸ்டேக்கு கேட்கல. இப்போ கேட்டிருந்தாலுமே அவர் வந்து வித்திருக்காரு இல்லையா, அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட். ஆமா சார், அதனால அந்த லைசென்ஸ் மட்டும் கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. ஆமா, அதனால அந்த லைசென்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. ஆமா, சரி, வேலையை விட்டு தூக்காம வந்தாங்கல்ல, அதே பெரிய விஷயம் சார். இவரு வந்து சேல் பண்ணிருக்காருங்கறத எதை வந்து எவிடன்ஸா வச்சு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க? இப்போ வந்து ஒரு பொருள் வந்து அதான் அதை போட்டிருக்காங்க பாருங்க, காட் ரெட் ஹேண்டட் அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர அதுக்கு மேல இந்த 14th கொஸ்டின்ல கொடுக்கல. அதனால நம்மள அசியூம் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த 3 லைன்ல தான் நம்ம வந்து விஷயத்தை எடுத்துக்கணும் எப்பயுமே. ஓகேங்களா. நீங்க வந்து அசியூம் பண்ணிக்கலாம், பட் ஆனா வந்து காட் ரெட் ஹேண்டட் கொடுத்துட்டா அப்படின்னா ஏதோ மாட்டிக்கலாம். ஓகே, எப்படி மாட்டினா, ஏன் மாட்டினா, இது இப்படி என்ன பண்ணி மாட்டினா, ரெக்கார்ட் பண்ணாங்களா என்ன, அதெல்லாம் தெரியாது. காட் ரெட் ஹேண்டட் அவ்வளவுதான். சரி, அடுத்தது மூவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் ஏபி. ஓகே, இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் பாருங்க. அவங்க வந்து மாடிஃபை அண்ட் ரிப்பீல் ஆஃப் லா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஓகே, இது வந்து வேலிடான்னு கேட்டிருக்காங்க. யாருக்கு? இன்னொரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கல, இன்னொரு இது கொடுக்கல. ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு மாடிஃபை அண்ட் ரிப்பீல் லான்ற இது கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து ஓவர் இது. ஓகே, அதனால வந்து நோன் தான் சொல்றாங்க இதுக்கு. ஸோ ஸ்டேட் இஸ் எம்பவர்ட் டு டெலிகேட் த பவர். ஓகே, ஸ்டேட் கொடுக்கலாம். ஓகே, மாடிஃபை த லா கொடுக்கலாமா, ரிப்பீல் த லா கொடுக்கலாமா? நோ.
நான் வந்து இந்த இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 3 லட்ச ரூபா வருஷம் வருமானம் 3 லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ளவங்களுக்கு இல்லைன்னா வந்து 5 லட்ச ரூபா உள்ளவங்களுக்கு இப்போ வந்து ஆக்சுவலா வந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க இல்லையா? இல்லை நான் வந்து வருஷத்துக்கு எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% இல்லைனாலும் எனக்கு 5% கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ஒரு லாவை மாடிஃபை பண்ண முடியுமா? அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்றாங்க, அதை வந்து பண்ண முடியாதுன்றத சொல்றாங்க. சும்மா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னா அந்த மாதிரி வேற எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணா நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பாருங்க, இது நம்ம ஏற்கனவே பேசினதான். அந்த ஒரு இம்போஸ்டு ஹெவி சார்ஜ் திடீர்னு வந்து அந்த முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆஃப் ஹைதராபாத் என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஹெவி சார்ஜ் போடுறாங்க. வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ள கட்டலைன்னா வந்து பவரும் வாட்டரும் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் பயமுறுத்துறாங்க. ஓகே, ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒரு ரெசிடென்ட் என்ன பண்றாரு, அந்த சர்க்குலரை சேலஞ்ச் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ இது எதுக்கு கீழே வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இது வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்கிரிஷன் கீழே வரும். அந்த டெலிகேட்டட் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டெலிகேட்டட் கண்ட்ரோல் கீழே வரும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்கிரிஷன். இது நீங்கள் டெலிகேஷன் கீழே ஒரு டாபிக்ல வரும். அது அந்த அந்த ஒரு ரூலை எழுதிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இட்ஸ் நாட் வேலிட். ஓகே, 15 days நோட்டீஸ் டு பே இஸ் அன்ரீசனபிள். அதனால சர்க்குலர் வந்து சும்மா ஆர்பிட்ரரினா ஜஸ்ட் லைக் தட் கொடுத்தது. ஆர்பிட்ரரினா என்னன்னா வந்து எந்த ஒரு ரூலுமே இல்லாம ஜஸ்ட் லைக் தட் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட்ரரி. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை. ஓகே, அதனால வந்து அந்த ரெசிடென்ட் என்ன சொன்னாங்களோ அது சஸ்டைனபிள். இது வந்து போன தடவை வந்து அவன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து மாஸ் காப்பிங்ன்றதுனால கேன்சல் பண்ணாங்கல்ல, இங்க வந்து லீக்கேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்னால கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுண்டில். இங்க இப்போ நீங்க இதை படிக்கும்போது நீங்க பார்க்கணும், வந்து ஹியரிங் பண்ணியிருக்காங்களா எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, கேன்சலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் டைரக்டட் அனதர் எக்ஸாம் அவங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க. யாரு? வைஸ் சான்சலர். அப்போ நியாயமாக தான் கொடுத்துருக்காரு நிறைய விஷயங்கள். அப்போ இப்போ வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, டிஸ்கஸ் த வேலிடிட்டி. இப்போ டெசிஷன் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில், அதை கரெக்டானு கேட்குறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் வேலிட், எஸ். கேன்சலேஷன் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் அஃபெக்டட் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், நோ. ஏன் நோனா, அவங்க வந்து கேட்டும் இப்போ இது பண்ணியிருக்காங்க. பேருனா கண்டும் அனானமஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு. அதை வச்சு அவங்க இப்போ வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் இட் வாஸ் ஹெல்டு சாட்டிஸ்ஃபைடு. இப்போ சாட்டிஸ்ஃபைடு ரொம்ப முக்கியமானது. சாட்டிஸ்ஃபைடுனா ஏதோ ஒரு காரணங்களை கண்டுபிடிச்சி ஹியர் பண்ணி தான் வந்து அந்த லீக்கேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சதும் இல்லாமல் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, வேற ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வெதர் த டெசிஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் இஸ் வேலிட், எஸ். இதே மாதிரி வந்து உத்கல் யூனிவர்சிட்டியில் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அது நீங்கள் டெசிஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் இஸ் வேலிட். இப்போ பாருங்க, இந்த பார் கவுன்சில் பார்த்தோம்ல, ஒரு 60 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் வந்து 45 இயர்ஸுக்கு கீழே தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து யார் கொடுத்தா அந்த ரூலு? யாருமே இந்த ரூலுன்றது எதுவுமே இல்லை. வெதர் த ரூல் ஃப்ரேம்ஸ் பை பிசிஐஸ் அல்ட்ரா வயர்ஸ். அல்ட்ரா வயர்ஸ்னா அப்பயே சொன்னேன், தன்னுடைய ஸ்கோப்பை விட்டு அதை விட ஜாஸ்தி சொல்றதுக்கு பேர் தான் அல்ட்ரா வயர்ஸ். எஸ், அண்டர் செக்ஷன் 24 ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரூலே கிடையாது. அந்த மாதிரி ரூல் மேக்கிங் பவரே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அல்ட்ரா வயர்ஸ்ன்றதுனால அது வந்து அவங்க அந்த டெசிஷன் வந்து தப்பு. இங்கே பாருங்க, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, வித்தவுட் ஆர்டர் போலீஸ் அரஸ்டட் எக்ஸ் அண்டர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அண்ட் வாஸ் டீடைன்ட் இன் ஜெயில். எக்ஸ் திடீர்னு பிடிச்சி போட்டாங்க நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட். எதனாலன்றதெல்லாம் சொல்லல. ஹி வாஸ் நாட் கிவன் எனி ஆர்டர். டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து எந்த ஆர்டருமே கொடுக்கல. அது இல்லாம வந்து வாஸ் நாட் ஆல்சோ கிவன், நீ எதுக்காக வந்து அரெஸ்ட் பண்ணோன்றத அவங்ககிட்ட சொல்லல. அப்ப எது கீழே வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா? ஆர்டிகல் 2021 பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன். பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன்னா கூட the accused has the right to be informed why he was arrested. இவங்க எந்த ஒரு ரீசனுமே சொல்லாம வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, then it is completely wrong.
ஓகேவா? நோ whether the X entitled to know the grounds for arrest. இந்த எக்ஸுக்கே தெரியும் நான் நம்மளே அரெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே சரி. Further, X is entitled to know the grounds of arrest. அப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து கண்டிப்பா ஆர்டர் கொடுக்கணும். சர்வீஸ் ஆர்டர் ஆஃப் டிடென்ஷன் பை டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இஸ் மேண்டேட்டரி. சரி, இங்க பாருங்க. அதாவது ஒரு கொஞ்சம் செட் ஆஃப் கேர்ள்ஸை வந்து மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மொலஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க காலேஜில், ஒரு யூனிவர்சிட்டியில். அப்படி பண்ணும்போது அந்த அஃபெக்டட் கேர்ள்ஸ் வந்து விட்னஸ் சொல்ல வரல. விட்னஸ் சொல்லாம, ஏன்னா வந்து வெளியில வந்து சொன்னா நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல எதனா பாதிப்பாகுமேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, வேறு அங்க அங்க இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற சில பேர் வந்து பண்றாங்க, வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டி கமிட்டி என்ன பண்ணுது, இதை பேஸ் பண்ணி அந்த மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குது. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார்ஜ் வித் மிஸ்கான்டக்ட். ஓகே, பட் தேவர் இன்ஃபார்ம்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ். அஃபெக்ட் ஆன பொண்ணுங்க வரல. அஃபெக்ட் ஆன பொண்ணுங்க வராமல் அது உங்களுடைய சம்மந்தம் விட்டு கொஞ்சம் தைரியமான அது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த இது வந்து நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த எவிடன்ஸ் வந்து வேலிடான்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போ இதை நீங்க நல்லா யோசிக்கணும். சி, எவிடன்ஸ் ரெக்கார்டட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்கிரியன்ஸ். எஸ், ஓகே. ஏன்னா இது வந்து நியாயமா வந்து அவங்க பயத்தினால வரல, நாளைக்கு நம்ம ஃபியூச்சர்ல எதனா ஆகுமோன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து வெதர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஆர் வயலேட்டட். நோ, ஏன்னா வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க, கேட்காம வந்து அந்த 3 பசங்களையும் தூக்கிட்டு போயிட்டு ஜெயிலையோ இல்லை வேற ஏதோ பனிஷ்மெண்ட்டோ கொடுக்கல. ஓகே, நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸும் வயலேட் ஆகல. அப்புறம் வந்து எவிடன்ஸ் ரெக்கார்டட் பை த என்கொயரி கமிட்டி இஸ் வேலிட். எஸ், ஓகே, பிகாஸ் ஏன்னா கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணும்போது நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து எதனா ஃபியூச்சர்ல எதனா பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவங்களால வர முடியல. ஸோ தட் இஸ் ஓகே. ஓகே, த எவிடன்ஸ் இஸ் வேலிட்ன்ற மாதிரி ஃபைனலாக இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பாருங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோட டிரைவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணி டெத்தே பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா வந்து நீ எவ்வளோ பெரிய பிரைம் மினிஸ்டரோட டிரைவராக கூட இருந்திருக்கலாம். ஓகே, பட் ஆனால் வந்து ஒரு உயிர் போனதுதான் அதுக்கு உண்டான அண்டர் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இட் ஹேஸ் டு பி காம்பன்சேட்டட். ஓகே, அதுதான் இது நம்ம நிறைய போன தடவை கூட பார்த்துருக்கோம் அது நம்ம. அப்புறம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ன்றவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ரிங்கு விற்கிறாரு, மார்க்கெட் பண்றாரு. அந்த ரிங்கை வந்து 1 மாசம் போட்டிருந்தா ஹெச்ஐவி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்கிறாரு. எவ்வளோ, 50,000 ரூபாய் விற்கிறாரு. ஓகே, இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பெர்மிட்டபிளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்ட் கீழே வருது நீங்க யோசிக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு சாதா இது தானே. இதெல்லாம் ஏன் கீழே வருதுன்னா, இங்க வந்து பனிஷ் பண்றதுக்கு என்ன ஆக்ட், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் அண்ட் மேஜிக் ரெமடிஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இதை வந்து நீங்க ஐபிசியில போடுவீங்களா, இல்ல கான்ட்ராக்ட்ல போடுவீங்களா, இல்ல எது கீழே போடுவீங்க? போட முடியாது இல்லையா? அப்போ இந்த ட்ரக் அண்ட் மேஜிக் ரெமடிஸ் ஆக்டுக்கு ஓகே 1954 ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது, எப்படி வந்து டிசீஸ் கியூர் பண்ணக்கூடாதுன்ற சட்டம் அதில் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ஆக்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட எல்லாம் வந்து லிங்க் வந்து ஆகலாம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆக்ட் கீழே வரும். ஸோ ஹி ஹஸ் பவர் டு டேக் த டெசிஷன், என்ன விதமான பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது. ஸோ அதுதான் இது. ஸோ மேஜிக்கல் பவர்ஸ் இஸ் நாட் வெரி, ஹென்ஸ் advertisement and sale is not permissible. ஓகே, இங்க பாருங்க, XYZ வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு விமன் இது ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ரேக் பண்றாரு. ஓகே, பிரின்சிபல் என்ன பண்றாரு, எந்த ஒரு XYZ வந்து கேட்காம என்ன பண்றாரு, அவங்கள வந்து வித்தவுட் என்கொயரியே பண்ணாம அவங்கள வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாரு. ஓகே, டிஸ்கஸ் த வேலிடிட்டி. உங்களுக்கு தெரியும் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், கேட்கவே இல்லை. சரிங்களா? ஸோ இது இப்ப நான் சொல்றது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் வேகமா போறேனா? ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க,
இப்போ வந்து இந்த XYZ வந்து டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே, அந்த காலேஜில். அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு இன்டர்வியூ நடத்துது. அந்த இன்டர்வியூ நடத்தும் போது நோட்டீஸே கொடுக்கல, இந்த மாதிரி ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி வந்து அந்த காலேஜுக்கு வந்து ஆள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கல. அன்னைக்குன்னு பார்த்து இந்த XYZ லீவ் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அதனால இவங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்காம போயிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த XYZ கோர்ட்ல வந்து சூ பண்றாங்க. இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி நோட்டீஸே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து வேலிடான கேஸா அப்படின்னா இது வந்து வேலிட் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, ரெண்டாவது இட்ஸ் பிரைவேட் கம்பெனி. பிரைவேட் கம்பெனி என்ன இருக்கு, அவன் வந்து வரலாம் போகலாம், எப்போ வேணாலும் போகலாம். இதே வந்து ஒரு பப்ளிக் கம்பெனியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு ஆக்ட் இருக்கும், இப்போ நோட்டீஸ் கொடுக்கணுன்றது இருக்கும். ஓகே, பிரைவேட் கம்பெனின்றதுனால அவங்க வந்து கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு கோர்ட் சொல்லி அந்த அந்த தீர்மானத்தை வந்து தள்ளி போட்டுடுது. ஓகே, ரிலேட்டட் டு பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 12 பிரகாரம் பிரைவேட் வந்து இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் டு கன்ஃபார்ம் த நார்ம்ஸ். ஓகே, பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு தேவை, அதே வந்து பிரைவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. டஸ் நாட் ரெக்வயர் ப்ரையர் நோட்டீஸ். கொடுத்துறாங்க பாருங்க. Hence, X, Y, and Z cannot challenge the action of private company. அடுத்தது, ஸோ இது இந்த பாஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டிங், அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை, ஏற்கனவே அந்த மேனகா காந்தி இப்போ லாஸ்ட் இயரே நம்ம படித்தது, லாஸ்ட் செமஸ்டர் படித்ததுதான். அந்த எக்ஸ் வந்து திடீர்னு பாஸ்போர்ட்டை வெளிநாட்டுக்கு போக ட்ரை பண்ணுறாரு, ஆனால் வந்து அவருடைய பாஸ்போர்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து வேலிடான்னு கேட்குறாங்க, நாட் வேலிடு. ஓகே, வித்தவுட் எனி ரீசன்ஸ் தே ஆர் ஸ்டாப்பிங் இட். ஓகே, அக்கார்டிங் டு பாஸ்போர்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட், பாஸ்போர்ட் ஆக்ட். ஓகே, 1961 பிரகாரம் நீங்கள் வந்து பாஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரீசன் சொல்லணும், எதுக்காக நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. இது வந்து மேனகா காந்தி அண்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா, இது ஏற்கனவே நம்ம போன செமஸ்டரில் பார்த்தது தான் அது. ஸோ இது பாருங்க, இது வந்து என்னன்னா, இசட் வந்து ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள். அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு எலெக்ஷன் கேம்பெயின் அப்ப ஒரு விமன் கார்பரேட்டரை வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, மிஸ்பிஹேவ் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அந்த என்கொயரி ரிப்போர்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஹி வாஸ் டியூட்டி பவுண்ட் அண்ட் வெல் பிஹேவ்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதாவது பட் ஆனால் வந்து அந்த அலிகேஷன் வந்து இது வந்து பேப்பர்ல இதெல்லாம் வந்ததுனால என்ன ஆகுது, இட் ஹஸ் கிரியேட்டட் அ பேட் நேம் டு போலீஸ். போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இசட்டை. ஓகே, ஆனா இவர் வந்து டியூட்டி பவுண்டோட வெல்பிஹேவோட தான் பண்ணியிருக்காரு. அந்த விமனோட சம் எமோஷனல் திங்கனால அது வந்து வேற மாதிரி போச்சு அப்படின்ற போல உண்மை நடந்தது அது. பட் ஆனா இவங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இவர்கிட்ட கூட கேட்காம, என்ன நடந்ததுன்னு கேட்காம அவரை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்க, டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அகைன் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, நாட் ஹியர்டு ஆல்ட்ரிம் அந்த இது வரும் இல்லை, அது மோஸ்ட்லி அதாங்க, அந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் மட்டும் மெயினாக பார்த்துங்க. ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதில் என்னது, கான்ட்ராக்டர் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுக்குறாரு, 1 crore கொடுத்துருக்காரு. ஹி ஹாஸ் டு பே. ஓகே, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டு பே. பட் ஆனால் வந்து நான் இது ஏற்கனவே பார்த்து தான், நம்ம அவர் வந்து பே பண்ணலை, இதே கவர்மெண்ட் பே பண்ணல. ஏன்னா வந்து ஆர்டிகல் 2299 பிரகாரம் வந்து கவர்னர் சைன் பண்ணணும், சைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இது வேலிடுன்னு அப்புறமா சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இவரு காசு போட்டு தான் அந்த பில்டிங்கை கட்டியிருக்காரு. இவங்க வந்து ஒரு சின்ன தப்பை இவங்க பண்ணதுனால இவருக்கு எப்படி இந்த 1 கோடி நஷ்டம் ஏற்படுத்த முடியும்? ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ரிட்டு தான் போடுவாரு. ரிட்டு போட்டதுக்கு அப்புறமா இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து என்ன கவர்மெண்ட் எந்த ஒரு கான்ட்ராக்டா இருந்தாலும், ஸோ கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டின்னு ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அது கீழே வரும் அது. ஸோ த கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் வேலிட். ஏற்கனவே கான்ட்ராக்ட் போட்டாச்சு, நடுவில் வந்து இது இல்லை அதெல்லாம் சொல்லியிருக்க கூடாது. ஸோ ரெஃப்யூஸ் டு ஹானர் த பில் இஸ் நாட் வேலிட். ஓகே, ஹென்ஸ் எக்ஸ் ஹஸ் டு என்ஃபோர்ஸ் த ரைட் டு பே. அதாவது காம்பன்சேட், அதாவது நீங்க வந்து கரெக்டான காசு கொடுக்கலன்னா கூட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 கோடியில வந்து 80 லட்சம் தான் காசுனா கூட அவரை வந்து லாஸ்ல விட்டுறக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் வந்து அவருடைய காசு கட்டினது எவ்வளவோ அந்த காசையாவது திருப்பி கொடுத்தாகணும்.
சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இது. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த முக்கியமான கொஸ்டின். ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்க வாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் எங்களுடைய ஸ்டேட்ல ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு 3 வருஷம் எக்ஸாமிஷன் கொடுக்குறேன்னு திடீர்னு 1.5 இயர்ஸ்லேயே வந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. சரியா? ஸோ இது வந்து வேலிட் கிடையாது. cannot withdraw, hence they can apply the estoppel. இதுல பாருங்க, ஒரு பஸ் கண்டக்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, காசை வாங்கிட்டாரு, ஆனா டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணல. பேசஞ்சர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே அவரை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த பிடிசியோ வாட்டெவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு, பஸ் கண்டக்டரு, எப்பா நான் காசு வாங்கினா என்னோட தப்பு தான், நான் டிக்கெட் கொடுக்கல, எனக்கு அந்த டைம்ல தேவைப்பட்டது, அதுக்காக வந்து என்ன நீங்க வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணது சரியில்லை அப்படின்னு வந்து அந்த பஸ் கண்டக்டர் சொல்றாரு. ஓகே, ஹி இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் டு த கோர்ட். இது டைரக்ஷன் எப்படி திரும்புது பாருங்க. ஒண்ணு வந்து இது சின்ன தப்பு இல்லை. ஓகே, இதுல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கேஸ் பிரகாரம் இது வந்து நம்மளுடைய அந்த ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனுக்கே ஒரு கெட்ட பேர் இல்லையா? ஏன்னா இது வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாமே வந்துருச்சு. ஸோ இட் இஸ் கிரியேட்டிங் லாஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட கையாண்டது என்னமோ வந்து ஒரு 1000 ரூபாய்க்குள்ள இருக்கும் அந்த டிக்கெட் கொடுக்காம போனது. அந்த 1000 ரூபாய்க்காக வந்து இதனுடைய பேர் போனது கிடையாது. ஸோ அதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய பேரே வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் நான் உங்களை வந்து இந்த வேலையிலேருந்து எடுக்கிறேன் அப்படின்றது. தே டோல் தட் அண்ட் இட் இஸ் அ ரீசனபிள் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த போஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர், ஏ இஸ் அப்ளைங் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர். ஏஸ் ஃபாதர் வந்து அவங்களுடைய ஃபாதர் வந்து பேனலிஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ ஈவன் தோ ஹி இஸ் நாட் சிட்டிங் இன் த பேனல், இது ஆக்சுவலாக பர்சனல் பயாஸ் கீழே வரும். Okay, A's father was also one of the members. When A was conducted, his father did not participate. Okay, அந்த கிரவுண்ட் தான். ஸோ இதுல வந்து இதுல லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்த மாதிரி தான். ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் இதுல இல்லாததுனால வந்து இதனுடைய இது ஆக்சுவலா அதை மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அந்த ஜஸ்டிஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அவங்க அந்த போர்டில் இல்லாததுனால வந்து ஹி இஸ் ஓகே செலக்டட்னா கூட ஓகேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த பர்சனல் பயஸ் இல்லைன்றதுனா, அதாவது அந்த ஈவன் தோ இஸ் நாட் சிட்டிங் இன் தட் பேனல், இது வந்து வேலிட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, எந்த பிரிண்டிங் கரெக்ட்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ 33, 34 வரைக்கும் இது மட்டும் முடிச்சிடலாம். ஸோ பார்க் டு எம்என்சி கார் மேனுஃபேக்சர். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஏக்கு வந்து லேண்டு கொடுத்துருக்காங்க, லேண்ட் ஆஃப் அலாட்டட் டு பார்க், ஒரு பார்க் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அதில் வந்து எம்என்சி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி ஃபார் ஸ்டார்டிங் கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, விஷ் டு ரிட் ஆஃப் மேண்டமஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து இட் இஸ் நாட் வேலிட் இல்லையா? ஏன்னா வந்து ஒரு பார்க் கட்ட சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி ராங். ஈவன் தோ ஹி இஸ் கிவிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் த பப்ளிக், அந்த பார்க் எதுக்காக அலாட் பண்ணதோ அந்த வேலையை மட்டும்தான் செய்யணும் அவங்க. ஓகே, ஸோ அந்த அதிகாரிகள் வந்து வேற ஒரு இதுக்கு யூஸ் பண்றது கரெக்ட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இது லாஸ்ட், இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பப்ளிக் பார்க் கட்டுறதுக்கு ஒய்க்கு அலாட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஒய் அதை என்ன பண்றாரு, எடுத்துமே ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாரு, இதுவும் வந்து பப்ளிக் தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இது வேலிடான்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம நார்மலா என்ன சொல்லுவோம், இது வேலிட் இல்லை, ஏன்னா வந்து கொடுத்த ரீசன் ஒன்றுத்துக்கு இவர் வந்து வேற ஏதோ ஒன்று பண்றாரு. ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் பார்க்கு கட்டுறதுக்கு வந்து ஒய் பிரைவேட்டு கிட்ட ஏன் கொடுத்தாங்கன்றத வந்து இது வேற மாதிரி டைரக்ஷன்ல போயிருக்கு. அதாவது அலாட் பண்ணது பப்ளிக்கு, இங்க வந்து பிடபிள்யூடி கிட்ட வந்து கொடுத்துதான் வந்து அந்த வேலையை செய்யணும். இவங்க எக்ஸ் ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் ஏன் வந்து ஒய்க்கு அலாட் பண்ணுச்சுன்ற கொஸ்டின் இங்க வருது. ஸோ ஃபைனலா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, தி அலாட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் பார்க் டு ஒய்
மெடிக்கல் ட்ரஸ்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இந்த பப்ளிக் பார்க்கு ஒய் கட்டுறதுக்கே வந்து கொடுத்ததே வந்து தப்பு, இந்த எக்ஸ் கொடுத்ததே வந்து தப்பு. ஸோ அதனால இங்கே வந்து பப்ளிக் பார்க் அண்ட் பிளே கிரவுண்டு மட்டும்தான் கட்ட முடியும். இட் கேனாட் பி given டு பிரைவேட் பர்சன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்து இது வந்து டோட்டலாகவே ராங்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிளியர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் we have covered most of the ஷேர் பண்ணிடுறேன். we have covered most of the items. இதில் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா? சொல்லுங்க சிந்து. சொல்லுங்க சார். பேஜ் நம்பர் 204 அந்த 15th क्वेश्चन சார் சின்ன டவுட். அது 15 between 15 and 16 சின்ன டவுட் சார். கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுங்க. என்ன பேஜ்மா? பேஜ் நம்பர் 204 சார். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாலியா? ஆமாங்க சார். 204ல சொல்லுங்க. அந்த பப்ளிக் கார்ப்பரேஷன் அட்வர்டைஸ்மென்ட் क्वेश्चन இருக்குங்க சார். 204 வந்து क्वेश्चन பேப்பர்லயே இல்லனா வந்து 204 சார். 204 15th क्वेश्चन. 202 क्वेश्चन பேப்பர் புக்ல இல்லையா? ஆமாங்க சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. 202 சொல்லுங்க சார். அதுல வந்து அந்த சன்னின்லாவோட இன்டர்வியூ அப்படிங்கறதுனால அந்த டைரக்டர் வந்து அவரு வித்ட்ரா பண்ணிட்டாரு சார். ஆமா. சோ அதுல வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து வேலிட் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நம்ம எஸ்ன்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா சார்? whether the selection of ex son-in-law for the post is valid னு கேட்டதுக்கு எஸ்ன்னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா சார்? ஆமா ஆமா ஆமா. அதே क्वेश्चन வந்து பக்கத்துல அந்த மிஸ்டர் கிரண் அந்த கேண்டிடேட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இல்லமா ஆமா இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஒரு சைடு வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அந்த பேனல்ல உட்கார்ல பட் ஆனா வந்து வேலிட்ன்றாங்க. பட் ஆனா ஒரு 5 क्वेश्चन எடுத்தீங்கன்னா 5 क्वेश्चनல 4 क्वेश्चन வந்து வேலிட் இல்லன்னு தான் சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுத்தது வந்து தப்புன்னு தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த பேனல்ல இருந்ததுனால. இந்த ஒரு இது ஆக்சுவலா ஒரு டவுட் தான் எனக்கு. ப்ராபபிலி மோகன் நீங்க காலேஜ் போனீங்கன்னா இதை நீங்க கேட்டு சொல்லுங்க. ஓகே, நான் மோகன் இதுல வந்து அந்த டைரக்டர் வந்து எந்திரிச்சு போயிட்டாரு, அதனால வந்து வேலிட் வரும். அதே இதுல கிரண் அவர் வந்து விலகிட்டாரு, ஆனா அது வந்து வேலிட் இல்ல அந்த செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அந்த கன்ஃபியூஷனால இருக்கு. ஆமா ஆமா அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அது அது ஒண்ணு மட்டும் இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ரிப்பீட்ல கொடுத்தீங்கன்னா சரிங்க சரிங்க. நான் மோகன் கிட்ட கேக்குறேன். ஏன்னா ஒரு ரெகுலரா காலேஜ் போறாரு. ஓகே சோ சரிங்க சரிங்க. ஓகேமா. ஸோ ஐ திங்க் நியர்லி 2 hours போயிடுச்சு. ஓகே ஸோ ப்ராபபிலி உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு இல்லையா கான்செப்ட்? ஆமாங்க சார், தெரிஞ்சிருச்சு சார். ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணிருக்கேன் சார். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஷூர். நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து we will be covering the constitution law. கான்ஸ்டிடியூஷன்ல அண்ட் இதே மாதிரி கேसेस நம்ம பார்ப்போம். இந்த டைமிங் மட்டும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் இந்த லிங்கோட குரூப்ல போட்டீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேங்க. ஆக்சுவலா நான் என்னன்னா நமக்கு யாரு ஃபுல்லா வருவா வரலன்றது தெரியல நமக்கு. அதனால தான் நான் ஒரு க்ளோஸ் குரூப்பை வச்சிருந்தேன். ஸோ ப்ராப்ளம் இந்த ஒரு குரூப் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு ஓகே நான் அதில் ஆட் பண்ணி விட்டுறேன். அதுலயும் வரும் இதுலயும் வரும். சரிங்களா? சரி சார். ஏன்னா எங்களை மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கு இதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. நீங்க என்ன கிளாஸ் கனெக்ட் பண்றது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சார். கரெக்ட் தான் மேடம். இல்லை எனக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் நானும் மல்டிபிள் பீப்புளை வச்சு இதை செட் பண்ணி நானும் அப்படிதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகேங்க ஷூர். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ.